देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितां कैर्मया सह योद्धव्या अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। आज श्रीमद भगवद गीता चिंतन शुरू थयुं एनो 29मो दिवस। गई काले आपणे श्रीमद भगवद गीताना प्रथम अध्यायना 24मा श्लोकने आपणे नमस्कार कर्या। एम के एमां कई वातो हती तो एमां संजय धृतराष्ट्रने पूछे छे, हस्तिनापुरमां बैठा छे, धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा है अने जे कांई युद्धभूमि में जे कांई घटनाओं घटी रही है एना कंईक एना मननी अंदर कांई प्रश्नों से ई पूछे छे ने संजय एने जवाब आपे छे। संजय कहे कि हे भरतवंशी राजन धृतराष्ट्र, निंद्रा विजयी अर्जुन द्वारा आ प्रकारे कहेवाथी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्णे उत्तम रथ ने मध्य भाग में जईने ऊभो राखी दीधो। ये आपणे गई काले जोता था। अर्जुने कीधुं के मारो रथ तमे मध्य भाग में लई जाओ एटले हूँ जोई लऊं के मारी सामे कोण कोण कौरवोनुं कल्याण करवा माटे क्या क्या योद्धाओ आव्या छे। एटले भगवाने एनी आज्ञानुं पालन कर्युं अने आज्ञानुं पालन करी अने मध्य भागनी अंदर भगवान श्री कृष्णे अहींया रथने स्थापी दीधो। भगवान जे आळसू प्रमादी छे तेनी आज्ञानुं पालन करता नथी। अहीं अर्जुननी आज्ञानुं पालन कर्युं शा माटे तो के अर्जुन भगवाननो भक्त हतो अने भक्त जे के ई प्रमाणे भगवान करता ज रहेला छे। एवुं तो आपणे घणा बधा संतोना चरित्रोमां आपणे जोईए छीए, बरोबर ने। एटले अहीं कहे छे के पालन करता नथी, केवळ भगवाननो जे बन्यो छे अथवा भगवाननो बनवानो जे प्रयत्न करे छे तेनी आज्ञानुं पालन भगवान करे छे। आपणे गई काले जोता था कि मंदिर में बधा भगवान ने आज्ञा करता हो अथवा मागणी मागता हो तो कई बधानी मागणी भगवान कई पूरी करता नहीं, पण जे भगवान भक्त है ये न मागता एनी मागणीओ बधी भगवान पूरी करता होय छे। भक्तोनी वात भगवान सांभळे छे, फक्त सांभळता नथी पण तेनी आज्ञानुं पालन करे। अर्जुने हांक मारी, हूँ सेनयो रुभयोर मध्य, हूँ कीधुं सेनयो रुभयोर मध्य हे अच्युत अच्युत कही अने अर्जुने अहींया भगवान ने हाक मारी छे। जे कोई दिवस क्यारे च्युत थतो नथी ने एवुं अच्युत नाम
અહીંયા અર્જુન ભગવાન માટે વાપરે છે કે હે અચ્યુત, મારો રથ તમે મધ્ય ભાગમાં લઈ જાઓ. ભગવાને એની વાત ખાલી સાંભળી નથી, પણ સાંભળ્યા પછી અહીંયા એનું કામ પણ કરી દીધું છે. એમ કરીને ભગવાન મધ્ય ભાગમાં એનો રથ લાવે છે. તેથી આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. તેથી અર્જુન ગુડાકેશની વાત પાળી ઋષિકેશે, એટલે કે આવી રીતના જે ઋષિકેશ છે એણે અર્જુનની વાત સાંભળી પછી આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને આજ્ઞાનું પાલન કરી રથને મધ્ય ભાગમાં લઈ ગયા. અહીંયા સુધી આપણે ગઈકાલે જોતા હતા. આમાં 3 શબ્દો આપણે ગઈકાલે જોયા. એક તો ગુડાકેશ જોયો, બીજો ભારત જોયો અને ત્રીજો ઋષિકેશ. આ 3 વિશેષણો અહીંયા પ્રથમ શું કહેવાય 24મા શ્લોકની અંદર પ્રથમ લીટીમાં 3 વિશેષણો અહીંયા ભાગવતકાર શું કહેવાય વેદવ્યાસે વાપર્યા છે. એને આપણે ગઈકાલે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 1 અર્જુન વિષાદ યોગ એના 25મા શ્લોકનું આજે આપણે મનોમંથન અધ્યયન અને આવી રીતનો અભ્યાસ કરવાનો છે. કયા વાત છે એમાં તો એ પણ જરીક આપણે જોઈ લઈએ. ભીષ્મ દ્રોણા પ્રમુખાત સર્વે ચામહિક્ષિણા ઉવાચ પાર્થ પશ્યેતાન સમવેતા કુરુ નીતિ. ઉત્તમ રથ ઋષિકેશે પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યની સામે તથા સમસ્ત રાજાઓની સામે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી આ રથને મધ્ય ભાગમાં રાખવી અને જ્યાં ભીષ્મ અને દ્રોણ ઊભા હતા ને ત્યાં એની સામે રાખી અને ભગવાન અહીંયા ઋષિકેશે રથને ખડો કરી દીધો એમ અને કહ્યું કે હવે જોઈ લે ભાઈ. હું કીધું પશ્ય એટલે જોવું. અર્જુને કીધું કે તે મને ઓર્ડર માર્યો હતો કે મારો રથ મધ્ય ભાગમાં લઈ જાઓ. તારી આજ્ઞાનું મેં પાલન કર્યું અને આજ્ઞાનું પાલન કરી રથને હું બંને સેનાઓની મધ્યમાં હું લાવ્યો છું. અને હવે તું આક્ષેતાન સમવેતાન કુરુનીતિ પાર્થ, એટલે કે એ પાર્થ તું આ બધા કુરુનીતિને જોઈ લે. આવું ભગવાને અહીંયા અર્જુનને કીધું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયના 25મા શ્લોકથી અર્જુનનું ઓપરેશન કરવાનું ભગવાન શરૂ કરે છે. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા ને, અત્યાર સુધી તો ઇતિહાસની બધી વાતો થઈ. કોણ મેદાનમાં આવ્યું, એની પાસે કેટલી શક્તિ છે, બંને પક્ષમાં કેવા કેવા યોદ્ધાઓ છે, આખું ઇતિહાસનું વર્ણન આપણે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું. પણ અત્યારે અર્જુનના મનની અંદર કંઈક નાનો એવો સૂક્ષ્મ અહંકાર આવી ગયો છે. બરોબર ને? ભગવાન જોઈ ગયા કે આના મનમાં આવો સૂક્ષ્મ અહંકાર આવી ગયો છે, એને મારે કોઈ રીતે બહાર કાઢવો જોઈએ. એટલે ભગવાન ઓપરેશનની તૈયારી કરે છે કે આની અંદર આ ભક્તની અંદર પણ નાનો એવો જો સૂક્ષ્મ અહંકાર હોય ને એ મારા ભક્તને શોભતો નથી. એટલે ભગવાનને આવી રીતનું નક્કી કર્યું અને અહીં ભગવાન અહીંયા અર્જુનને ઓપરેશન કરવાની તૈયારી કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં પ્રતિક્રિયા આપે છે. 700 શ્લોકમાં પ્રથમ આપે છે. પ્રથમ જ પ્રતિક્રિયા ભગવાને કોઈ આપી હોય તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયના 25મા શ્લોકની અંદર પ્રતિક્રિયા. આ 24 શ્લોક સુધી તો ભગવાન કાંઈ બોલ્યા નથી. સાંભળતા રહ્યા, જોતા રહ્યા ને બધું વિચારતા રહ્યા. અહીંયા પ્રતિક્રિયા આપે છે. રોગ એટલો મોટો છે કે તેનું ઓપરેશન કરવું પડે. 25મા શ્લોકથી અર્જુનના ઓપરેશનની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. અર્જુનને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જવામાં આવે છે. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે પ્રત્યેક માણસમાં મહાન બનવાની સંભાવનાઓ છુપાયેલી છે. બરાબર, છુપાયેલી છે. અને એના આપણે જોતા હતા, આપણે દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યું. ચણો કે મગનો દાણો કે અડદનો દાણો હોય એ તમે ગમે એટલા વર્ષ બાજુમાં રાખો તો એમાંથી ફણગો ફૂટતો નથી. પણ પાણી અને માટીનો સ્પર્શ થાય એટલે એને ફણગો ફૂટે છે. માણસની અંદર કેટલી જ આવી રીતની સંભાવનાઓ છે, એ સંભાવના અંદર પડેલી છે. પણ આવી રીતનો માટી અને જો પાણીનો સ્પર્શ થાય ને તો અંદર પડેલી શક્તિઓ જાગૃત થાય છે. તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયનો 25મો શ્લોક વ્યક્તિને મહાન બનાવવાની પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ છે. તેથી આપણે ગઈકાલે કહેતા હતા કે ગીતા એક મહાન વિજ્ઞાન છે. કેવું? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એક મહાન વિજ્ઞાન છે. મહા એટલે વિરાટ. મહા સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય વિરાટ.
શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કેવી છે તો કે વિરાટ છે. વિરાટ શબ્દ છુપાયેલો છે અને વિજ્ઞાન એટલે વિશિષ્ટ જ્ઞાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર છુપાયેલું છે. એમ કે ગીતાનું જ્ઞાન એટલું વિરાટ છે કે સંશોધકો, જ્ઞાનીઓ, વિદ્વાનો, જિજ્ઞાસુઓ, અભ્યાસ કરવા લોકો 5,000 વર્ષથી આ ગીતાના જ્ઞાનના કૂવામાં ધુબકા મારીને એમાંથી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ એ કૂવામાંથી ખૂટતું નથી અને એની ઊંડાઈ પણ માપી શકતા નથી. 5,000 વર્ષથી આ ધરતી ઉપર ઘણા બધા આવ્યા. 100 વર્ષ પહેલાં, 500 વર્ષ પહેલાં ઘણા બધા આ કાળમાં અત્યારે પણ જીવી રહ્યા. બધાએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને ઊંડા જ્ઞાનની અંદર અહીંયા ધુબકો મારી અને લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ બધા જ એમ કહે છે કે આનું તળિયું એટલું બધું ઊંડું છે કે આમાંથી અમે પૂર્ણ લઈ શક્યા નથી. એવું ઊંડું જ્ઞાન, એવું મહાન જ્ઞાન, એવું વિરાટ જ્ઞાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર છુપાયેલું છે. અને એમાં આ શ્લોકનો ખૂબ જ રીતે અહીંયા વ્યાસ બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ગીતાનું ઊંડાણ હજી 5,000 વર્ષથી કોઈ માપી શક્યું નથી. આવીને કેટલાય લોકો ગયા પણ તળિયે પહોંચી શક્યા નથી અને કૂવાના પાણી ખલાસ કરી શક્યા. આટલું ઊંડું છે, આટલું પાણી છે, ઘણા લોકો એની તરસ છીપવા માટે પાણી પીવે છે, તળિયે જઈને માપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ ગીતાને અત્યાર સુધી કોઈ માપી શક્યું. આટલું વિરાટ જ્ઞાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર છુપાયેલું છે. ગીતા એક વિરાટ જ્ઞાનનો ખજાનો છે. ગીતા મહાન અને વિશેષ જ્ઞાન છે. આત્માની અધિ આપવાનું તત્વજ્ઞાન ગીતાની અંદર સમાયેલું. આત્માની અધિ ઇતિ અધ્યાત્મ, એટલે અધ્યાત્મના રસ્તે લઈ જવાનું હોય તો પણ ગીતા જ્ઞાન વગર શક્ય. મારે આત્માને અધિ એટલે શ્રેષ્ઠ જો બનાવવાનો હોય તો પણ મારે ગીતાનો જ આશ્રય લેવો પડશે. આ બધી જ વાતો અહીંયા વ્યાસે સરસ મજાની અહીંયા 700 શ્લોકની અંદર વણી લીધી છે. ગીતાના સિદ્ધાંતો ત્રિકાલા બાધિત છે. કેવા? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જે સિદ્ધાંતો એમણે ભગવાને જે કીધા છે ને એ ત્રિકાલા બાધિત. ત્રિકાલા બાધિત એટલે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ. જે ભગવાને 5,000 વર્ષ પહેલાં અર્જુનને જે ગીતા જ્ઞાન આપ્યું એ 5,000 વર્ષ પછી પણ એ સિદ્ધાંતને કોઈ બદલાવી શક્યું નથી, કોઈ ફેરફાર કરી શક્યું નથી. કાંઈ એ સિદ્ધાંત આજે 5,000 વર્ષ પછી પણ એ જ છે અને 5,000 વર્ષ પછીના સમયમાં પણ આ જ રહેવાનું છે. ભગવાને ગીતામાં કયો સિદ્ધાંત મૂક્યો કે કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી, મફતનું લઈશ. આ ગીતાનો સિદ્ધાંત છે એ આજે પણ સત્ય છે, 5,000 વર્ષ પહેલાં પણ સત્ય હતો અને 5,000 વર્ષ પછી પાછળ જાઉં ને તો પણ કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી. પછી ભૌતિક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો પણ કરવું પડશે, અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં જવું છે તો પણ કરવું પડશે, ભક્તિ માર્ગ ઉપાડવો છે તો પણ એમાં બધામાં કામ તો કરવું જ પડશે. એટલે કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી. આ સિદ્ધાંતને ત્રિકાલા બાધિત સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. તેથી ગીતા કેવી છે તો કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ત્રિકાલા બાધિત છે. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ કોઈ એમાં અત્યાર સુધીના વિદ્વાનો આવ્યા, જ્ઞાનીઓ આવ્યા, ભક્તો આવ્યા, કર્મયોગીઓ આવ્યા, બધા જ આવ્યા, પણ અત્યાર સુધી એની અંદર કોઈ ફેરફાર કરી શક્યો નથી. આ જ્ઞાનને ત્રિકાલા બાધિત જ્ઞાન કહેવાય. એવા જ્ઞાનનો આજે આપણે અભ્યાસ કરતા રહ્યા છે. તેથી આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શું કર્યો તો કે યાવત એટલે જ્યાં સુધીમાં. આખા શ્લોકનો અર્થ એવો થાય, યાવત એટલે જ્યાં સુધીમાં, અહમ એટલે હું યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં, અવસ્થિત એટલે ઊભા રહેલા, એતાન એટલે આ વિપક્ષી, પછી યોદ્ધુ કામાન એટલે યુદ્ધની અભિલાષા રાખનાર યોદ્ધાઓને, નિરીક્ષિતે એટલે સારી પેટે જોઈ ન લઉં, અસ્મિન એટલે આ, અને રણ સમુદ્યતે એટલે યુદ્ધની પ્રવૃત્તિમાં, મયા એટલે મારે, કે એટલે કોની, સ એટલે સાથે, અને યોદ્ધ વ્યમ એટલે મારે કોની સાથે યુદ્ધ કરવું છે. આવા દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનનું કલ્યાણ કરવાવાળા જે લોકો આવ્યા છે એને મારે સારી રીતે ન જોઈ શકું ને ત્યાં સુધી મારો રથ તમે ત્યાં મધ્ય ભાગમાં ઊભી થાય છે. અહીંયા વેદવ્યાસ બહુ સરસ રીતે આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અહીંયા 3 વાતો આપણે
સમજાવવાનો વ્યાસે પ્રયત્ન કર્યો છે. ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખત સર્વેશામ મહીક્ષિતામ. પહેલી લીટીમાં પ્રથમ આ શ્લોકની અંદર આ વાત લખી છે. તે રથને પણ ભગવાને અદ્ભુત ચતુરાઈથી એવી જગ્યાએ ઊભો રાખ્યો કે જ્યાંથી અર્જુનને કૌટુંબિક સંબંધવાળા પિતામહ ભીષ્મ અને વિદ્યાના સંબંધવાળા આચાર્ય દ્રોણ અને કૌરવ સેનાના મુખ્ય રાજાઓ સામે દેખાઈ શકે. અહીં કીધું ને કે મારો રથ તમે મધ્ય ભાગમાં ઊભો રાખો અને જ્યાં સુધી આ બધાને સારી રીતે ન જોઈ લો ત્યાં સુધી તમે આ રથને ત્યાં ઊભો રાખો. એટલે ભગવાને બરોબર ટ્રીક વાપરી, કારણ કે ભગવાને અહીંયા થોડોક અહંકાર, સૂક્ષ્મ અહંકાર અહીંયા ઘૂસી ગયો હતો. એ કાઢવાનો ભગવાન પ્રયત્ન કરે છે કે એકવાર આને પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યની સામે મૂકી દઉં અને પછી જોઈ લઉં કે આ ભાઈની સ્થિતિ કેવી રીતની થાય છે. એમ કે પછી ઉવાચ પાર્થ પશ્યેતામ સમવેતા કુરુનીતિ. આ છેલ્લી લીટીની અંદર આ શબ્દ અત્યારે વ્યાસ લખે છે અને આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કુરુ પદમાં ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો આ બંને આવે. અહીં કુરુનીતિમાં શું આવે? કુરુ કુળ એટલે કે કુરુ વંશમાં જે ઉત્પન્ન થયેલા છે તે, એમાં પાંડવ પણ આવે અને કૌરવ પણ આવે. ત્યાં કુરુનીતિ શબ્દ વાપરેલો છે. ખાલી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો ને હું જોઈ લઉં એવો શબ્દ અહીં વાપરો નથી. ભગવાને કીધું કે લે હવે તું કુરુનીતિને જોઈ લે ભાઈ. તે મને કીધું ને મધ્ય ભાગમાં તમે મારો રથ આ લાવી દીધો અને હવે તું કુરુનીતિને જોઈ લે. એમ કે કુરુ પદમાં ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો એ બંને સમાઈ જાય છે. કુરુની અંદર આ બંનેનો સમાવેશ થાય છે, કેમ કે એ બંને કુરુ વંશના છે. યુદ્ધને માટે એકઠા થયેલા આ કુરુના વંશજો છે, તું એને જોઈ લે. એવું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કુરુવંશીઓને જોઈને અર્જુનના મનમાં એ ભાવ પેદા થઈ જાય કે અમે બધા એક જ બાપના દીકરા, પાંડવો અને કૌરવ કાંઈ જુદા. અહીંયા ભગવાન અહીંયા વચ્ચેના ભાગની અંદર અહીંયા ઊભો રાખીને દ્રોણ અને ભીષ્મની સામે આંગળી બતાવીને કહે છે કે આ બધા જે રાજાઓ છે ને એ બધા કુરુનીતિની અંદર છે, તે એને તું જોઈ લે. એટલે અહીં કહે છે કે પણ બધા છે આપણે જે કુટુંબીઓ છે, આ કારણે અર્જુનના મનમાં છુપાયેલો કુટુંબની મમતાવાળો મોહ જાગૃત થઈ જાય અને મોહ જાગૃત થવાથી અર્જુન જિજ્ઞાસુ બની જાય, જેથી અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને ભાવિ કળયુગમાં હજારો વર્ષ પછી મારે જે ગીતાનું જ્ઞાન કહેવાનું છે એ ઉપદેશ હું એને આપી શકું. પાછો હટે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછે તો મારે આ ઉપદેશ એને આપવાનો છે. એટલે પાછો ફરે ને એટલા માટે ભગવાને શું કર્યું? ભગવાને ટ્રીક વાપરી. અત્યાર સુધી એમ કહેતો હતો કે દુર્બુદ્ધિવાળા દુર્યોધન અને દુર્યોધનના પક્ષમાં રહી અને દુર્યોધનનું કલ્યાણ કરવા માટે જે રાજાઓ આવ્યા છે ને એને તો ઘડીના છઠ્ઠા ભાગની અંદર હું પૃથ્વી ઉપરથી નાશ કરી. આવો અહંકાર લઈ, આવું થોડુંક સૂક્ષ્મ અહંકાર એની અંદર હતો. ભગવાન વિચાર કરે છે કે ડાયરેક્ટ મધ્ય ભાગની અંદર અહીં બાજુની અંદર શકુની અને દુર્યોધન પણ પોતાનો રથ લઈને ઊભા હતા, પણ એ રથને શકુની અને દુર્યોધનની સામે ન લઈ જતા અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણે ટ્રીક વાપરી કે એના અહીંયા જેના ખોળામાં નાનાનો મોટો થયો છે, જેણે એને વિદ્યા શીખવાડી છે ને એની સામે મૂકી દઉં એટલે થોડોક ઢીલો પડે, અને ઢીલો પડે એટલે કે મારે હવે લડવું નથી, અને લડવું નથી એવો પ્રશ્ન પૂછે ને તો મારા ગીતાના જ્ઞાનની હું શરૂઆત કરું. અને સીધો જો લડવા માંડશે ને તો મારે જે કાંઈ 5000 વર્ષ પછી પણ લોકોને ઉપયોગી થાય એવું તત્વજ્ઞાન આ પૃથ્વી ઉપર મારે મૂકવાનું છે, તો હું કેવી રીતે મૂકી શકું? એટલે એક વિચાર અહીં કે છે ભીષ્મ દ્રોણ. અહીં શબ્દ બહુ વારો શું કીધું છે કે ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે ભગવાને બીજે ક્યાંય રથ ન ઊભા રાખતા અર્જુનના રથને ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે ખડો કરી દીધો. શા માટે? કે આ કુટુંબના છે, જેની પાસેથી વિદ્યા લીધી છે, એમાં જો અંદરથી કાંઈ ભાવના પેદા થાય ને કુટુંબ પ્રત્યેની કે આવા કુટુંબને મારીને મારે નરકમાં જવું, આવી જો ભાવના ઊભી થાય અને એના મનમાં કંઈ પ્રશ્ન ઊભા થાય અને એ પ્રશ્નના જવાબની રૂપે હું એને તત્વજ્ઞાન કહેવાની શરૂઆત કરું. ભગવાનની દ્રષ્ટિ કેટલી લાંબી છે! ડાયરેક્ટ શકુની અને દુર્યોધનની સાથે જો રથ ઊભો રાખ્યો હોત ને તો હુરાતન તો હતું જ, કારણ કે ખરાબ બુદ્ધિવાળા અહીં લખ્યું ને કે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા દુર્યોધનને મારે આ
કુરુક્ષેત્રમાં હણી નાખવાનો છે. એટલે સીધા કદાચ આવી તું ગાંડીવ લઈને એની બેનને સામે કદાચ લડવાની શરૂઆત કરી હોત પણ ગીતા મળત નહીં. મારે તો એને તત્વજ્ઞાન હજારો વર્ષ પછી પણ લોકોને ઉપયોગી થાય તો એ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? તો અર્જુન પાછો પડવો પડે, અર્જુન બેસી જવો પડે, અર્જુનના મસમાં સ્ખલન ઊભું થવું જોઈએ. આવું બધું કરવા માટે અહીંયા ભગવાન એક ટ્રીક વાપરે છે, ભગવાન એક આઈડિયા વાપરે છે કે મધ્ય ભાગની અંદર અહીંયા દ્રોણ અને ભીષ્મ હતા ને એની સામે એણે રથ ઊભો રાખી દીધો. તેથી અહીં કહે છે સમવેતા કુરુન કહ્યું છે, નહીતર ભગવાન પશ્યેતામ ધાર્ત રાષ્ટ્રાન સમાવિત એમ પણ કહી શકત. પરંતુ એવું કહેવાથી અર્જુનના મનમાં યુદ્ધ કરવાનો જુસ્સો આવી જાય, જેથી ગીતાના પ્રાગટ્યનો પ્રશ્ન રહેતો જ નહીં. ગીતા પ્રગટ થાત આ કોને જો શકુની અને દુર્યોધનની પાસે જો રથ લઈ ગયા હોત એટલે જુસ્સો તો હતો જ, કારણ કે ઘણું બધું એના માટે ષડયંત્રો કરી અને પાંડવોને ખલાસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેથી એના મનમાં તો આ હતું જ કે એકવાર જો આ સામે આવે ને દુષ્ટ બુદ્ધિનો દુર્યોધન તો એને તો પ્રથમ ખલાસ કરે. એટલે અહીંયા ભગવાન વિચાર કરે છે કે આ શકુની અને દુર્યોધનના તરફ રથ ન લઈ જતા એની અંદર શ્રેષ્ઠ જે મહાન પુરુષો છે ને એના જ કુટુંબના ભીષ્મ એની સામે રથ ઊભો લાગુ અને થોડોક જો ઢીલો પડે અને કાંઈ પ્રશ્ન પૂછે અને પાછો પડે કે ભાઈ હવે હું લડવાનો નથી તો મારે જે કહેવાનું છે ને એ હું કહી શકું. આટલા ઊંડાણથી ગીતા આપણે આ વાત સમજાવે છે. મનમાં યુદ્ધ કરવાનો જુસ્સો આવી જાત જેથી ગીતાના પ્રાગટ્યનો અવસર જ ન રહે. પછી યુદ્ધ શરૂ થઈ જાય પછી ગીતા ક્યાં કહેવાની ભાઈ? ગીતા કહેવાનો અવસર જ ન રહે. અને અર્જુનના મનમાં છુપાયેલો કૌટુંબિક મોહ પણ દૂર ન થાત. ભગવાન પોતાની જવાબદારી માને છે. જેવી રીતે કોઈ ગુમડું થાય તો વૈદ્ય પહેલાં તેને પકાવવાની ચેષ્ટા કરે અને પછી જ્યારે પાકી જાય ત્યારે તેમાં શીરો પાડી અને એને સાફ કરી અને પાટો વાળી દે. ઘણીવાર ગુમડું થાય ત્યારે આવું થાય ને. આ અનેક પ્રકારના પાન આપણે લઈએ અને એને પકવવાનો કે લોપરી બાંધીને પકવવાનો પ્રયત્ન પાકી જાય એટલે શીરો પાડીને અંદર જે રસી હોય છે એ બધી કાઢી. તેવી જ રીતે ભગવાન ભક્તના મનમાં છુપાયેલા મોહને પ્રથમ જાગૃત કરીને પછી એને દૂર કરશે. એમ પહેલાં તો જાગૃત કરવો પડશે. આ લડવાવાળો જે ઉતાવળો થયો છે દુર્બુદ્ધોને મારવા માટે જે ઊભો થયો છે ડાયરેક્ટ જો લડાઈ શરૂ થઈ જાય ને તો મારે જે કહેવાનું છે એ બધું રહી જશે. પણ ભગવાન અર્જુનના મનમાં છુપાયેલો મોહને એટલે કે કુરુન પશ્યતે કહીને જાગૃત કરી રહ્યા છે, જેનો આગળ ઉપદેશ આપીને નાશ કરી નાખશે. અત્યારે મોહ ઉત્પન્ન થયો છે પણ આગળ ઉપદેશ આપી અને મોહનો નાશ કરી નાખશે. અર્જુને કહ્યું હતું એમને હું જોઈ લઉં. અર્જુને કહ્યું હતું કે હું એમને જોઈ લઉં. નિરીક્ષે અવેક છે એટલે કે હાથી અહીં ભગવાને પશ્ય હું તું જોઈ લે એમ કહીને જરૂર ન હતી. ભગવાને તો ફક્ત રથ ઊભો રાખવાનો હતો, પરંતુ ભગવાને રથ ઊભો રાખીને અર્જુનના મોહને જાગૃત કરવા માટે કીધું કે આ બા જોઈ લે. તું કહેતો હતો ને કે આ બધા ડાચા લઈને લડવા આવ્યા છે, એ ડાચા લઈને લડવા આવ્યા નથી. ડાચાઓની અંદર પણ મુખારવિંદ જોઈ શકાય ને એવા મહાત્માઓ પણ ઊભા છે. તેથી ભીષ્મ અને દ્રોણ આ શ્લોકની અંદર આ શબ્દ વાપરતા વ્યાસ લખે છે કે ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે અહીંયા ભગવાન રથ ઊભો રાખી દે છે. નકર મધ્ય ભાગમાં લઈ જાવ એટલો શબ્દ વાપર્યો હતો પણ અહીંયા ક્યાં લઈ ગયા? મધ્ય ભાગમાં જ્યાં દ્રોણાચાર્ય અને જ્યાં પિતામહ ભીષ્મ હતા ત્યાં અર્જુનનો રથ લઈ ગયા. કુરુનો પશ્ય એટલે આ કુરુ વંશને તું જો એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું. કૌટુંબિક સ્નેહ અને ભગવત પ્રેમ એ બેમાં ઘણો ફરક છે. કુટુંબમાં મમતાવાળો સ્નેહ થઈ જાય છે અને કુટુંબના અવગુણો તરફ નજર જતી નથી, પરંતુ આ મારા છે એવો ભાવ રહે છે. એવી જ રીતે ભગવાનના ભક્તો ખાસ સ્નેહ એટલે કે સ્નેહ થઈ જાય છે ત્યારે ભક્તના અવગુણો તરફ ભગવાન જોતા નથી. કદાચ ભક્ત અવગુણ થોડોક કરે, થોડોક આમ કેફમાં આવી જાય ને ભક્ત તો ભગવાન કાંઈ એના બહુ અવગુણ જોવે નહીં. એમ કે અવગુણ જોતો નહીં ત્યારે ભક્તના અવગુણો તરફ ભગવાનની નજર જતી નથી, પરંતુ આ મારો જ છે એવો ભાવ રહે છે. કૌટુંબિક સ્નેહમાં ક્રિયા અને પદાર્થ એટલે કે શરીરનું અને ભગવત પ્રેમમાં ભાવનું પ્રાધાન્ય છે. કૌટુંબિક સ્નેહમાં મૂઢતા મોહનું અને ભગવત પ્રેમમાં
આત્મીયતાનું પ્રાધાન્ય રહે છે. કૌટુંબિક સ્નેહમાં અંધારું અને ભગવત પ્રેમમાં પ્રકાશ રહે છે. કૌટુંબિક પ્રેમમાં મનુષ્ય કર્તવ્યચ્યુત થઈ જાય છે અને ભગવત પ્રેમમાં તલ્લીનતાને કારણે કર્તવ્યના પાલનનું વિસ્મરણ તો થઈ શકે છે, પરંતુ ભક્ત કદી કર્તવ્યચ્યુત થતો નથી. કૌટુંબિક સ્નેહમાં કૌટુંબની અને ભગવત પ્રેમમાં ભગવાનનું પ્રાધાન્ય છે. ભગવાન અહીં રથ શા માટે રહેવા? એકવાર એના કુટુંબના મહાન પુરુષને બતાવી દઉં અને થોડો ઢીલો પડે તો પછી મારે એને જે કાંઈ કહેવાનું છે એ કહી શકાય. આ શ્લોકનો આટલો અર્થ અહીંયા વ્યાસે લખ્યો છે. તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયનો 25મો શ્લોક વ્યક્તિને મહાન બનવાની પ્રક્રિયાની શરૂઆત થાય છે. તેથી આપણે ગઈકાલે કહેતા હતા કે ગીતા એક મહાન વિજ્ઞાન છે. મહાન એટલે વિરાટ, એમાં શબ્દ છુપાયેલો છે. વિજ્ઞાન એટલે વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન, એ આ ગીતાની અંદર છે. ગીતાના સિદ્ધાંતો ત્રિકાલાબાધિત છે. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં જઈને ગીતાનો સિદ્ધાંત ગીતાનો સિદ્ધાંત કોઈ એમાં ફેરફાર કરી શકતા નથી. 5000 વર્ષ પહેલાં ઋષિકેશ નામનો વૈદ ડૉક્ટર આવ્યો અને એણે બીમાર પડેલા અર્જુનને એક દવા લખી આપી. પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઉપર જેમ ડૉક્ટર દવા લખી આપે ને, આપણે કોઈને હાથ બતાવવા જાય બીમાર પડ્યા પછી દવા લખે પ્રિસ્ક્રિપ્શન, અને એ દવા પછી માણસે લેવાની. આ અર્જુન થોડોક આવી રીતનો થોડોક અહમ સૂક્ષ્મ ઈગો થોડોક એને આવી ગયો છે. જેથી અહીંયા ભગવાન એને દવા લખી આપે છે, અને એ દવા એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. ભગવાને બહુ સરસ અહીંયા સારો માણસ થાય, તાજો થાય, તંદુરસ્ત રહીએ ને એના માટે અર્જુનને આવી રીતની દવા લખે. ગીતા ગાન સબસે મહાન. શા માટે? તેનો ગાનાર મહાન છે. ગીતાનું ગાન મહાન છે એનું કારણ ગાનાર મહાન છે. તેથી મહાવિજ્ઞાન છે, મોટું વિજ્ઞાન છે, શ્રેષ્ઠ છે, અદ્વિતીય છે. એનો ગાનાર મહાન છે. કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ. ગીતાને સમજવા મહાભારત વાંચવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. તેથી જ આપણે 2017માં મહાભારતની શરૂઆત કરી હતી. મહાભારતનો અભ્યાસ આપણે ચાલુ કર્યો એ 2017માં જે લોકો હશે એને બધાને ખબર હશે કે 2017ની અંદર આપણે શ્રીમદ ભગવત શું કહેવાય મહાભારતની શરૂઆત કરી હતી. બરાબર? ગીતા શરૂઆત કરી હતી. જે મહાન છે તેનું ગીત પણ મહાન હોય છે. કૃષ્ણ એટલે સ્ફૂર્તિ, ચૈતન્ય, ઉત્સાહ, આ ત્રણનો સરવાળો એટલે શ્રી કૃષ્ણ. 5000 વર્ષ પહેલાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનનું નિદાન કર્યું. રોગ ધીમે ધીમે આગળ વધતો હતો. હવે ઓપરેશનની ખૂબ જ જરૂર. અહીંયા પહેલો આવ્યો કે હું જ આ બધાને દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા દુર્યોધનના પક્ષમાં કોણ લડવા માટે આવ્યા છે એ બધાને હું ખલાસ કરી. એટલે એક તો નાનો એવો સૂક્ષ્મ અહમ એની અંદર આવી ગયો હતો કે ભાઈ આ કુરુક્ષેત્રની અંદર જે લડવા માટે કૌરવ પક્ષમાંથી ભેગા થયા છે એ કાંઈ બધાય દુર્બુદ્ધિના નથી. તે બધા માટે દુર્બુદ્ધિ શબ્દ વાપર્યો છે એમ ભગવાનને લાગ્યું. એ કે એની અંદર મુખારવિંદો પણ છે, એની અંદર પૂજવા લાયક માણસો પણ છે, એની અંદર વંદન કરવા અને એનું શરણામૃત લઈને પવિત્ર કરવા જેવા માણસો કુરુક્ષેત્રની અંદર અહીંયા કૌરવ પક્ષમાં છે. તું એમ કહેતો હતો કે દુર્બુદ્ધિ દુષ્ટ દુર્યોધનના પક્ષમાં રહીને એનું કલ્યાણ કરવા માટે કોણ રાજાઓ અને કોણ આવી રીતના આવ્યા છે એના ડાચા મારે જોવા છે. ત્યારે અહીં કહે છે ભાઈ ડાચા નથી, ડાચા થોડા કહેશે એમાં, પણ એની અંદર મુખારવિંદવાળા માણસો પણ છે. તેથી આ લીટીની અંદર કહે છે કે ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે અહીંયા રથને ઊભો રાખી દીધો. 2 દિવસ પહેલાં તું કહેતો હતો કે ડાચા મારે જોવા છે, હવે આ મુખારવિંદ જોઈ લે. આ દ્રોણ અને ભીષ્મ છે ને એ મુખારવિંદના દર્શન કરવા જેવા બે છે. એટલે આ એનો અહમ, એનો ઈગો થોડોક ઓછો કરવા માટે ભગવાને અહીંયા પિતામાં ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે આ રથને ઊભો રાખી દીધો. અહીં 2 વાતો છે, એક ભક્તની અને કૌટુંબિક જીવનમાં. ભક્ત જુદો અને કુટુંબની અંદર જે સ્નેહ છે એ પણ સ્નેહ જુદો, અને ભગવાન પ્રત્યે ભક્તનો જે સ્નેહ છે એ પણ જુદો છે. એટલે અહીં ભગવાન વિચાર કરે છે કે કુટુંબના મુખ્ય માણસ એના કુટુંબમાં જો એને આસક્તિ થાય, કુટુંબની અંદર એને મોહ થાય કે આવા કુટુંબને મારીને મારે નર્કમાં જાય, એવું જો એને થાય ને એટલે ભગવાન અહીં પહેલાં ભીષ્મને બતાવે છે.
અને ભીષ્મને બતાવ્યા પછી પહેલી ટેબ્લેટ આપવાની શરૂઆત કરે છે કે આનાથી આનો મોહ દૂર થાય કે નહીં, અથવા આની અંદર એનો મોહ પ્રગટ થાય છે કે નહીં. આવું સમજણ અહીંયા 25મા શ્લોકની અંદર અહીંયા બહુ સરસ રીતે ભાગવતકારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભીષ્મ અને દ્રોણ પ્રમુખ મુખ્ય છે. બીજું મહિમ એટલે પૃથ્વી. આ શ્લોકમાં મહિમ રાજાઓ માટે વપરાયેલો શબ્દ છે. પૃથ્વીના શાસનકર્તાઓ જે છે એને માટે મહી શબ્દ વાપરવામાં, પૃથ્વીનું જે શાસન કરે છે એવા જે રાજાઓ છે એના માટે મહિમ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. તેથી આ શ્લોકની અંદર અહીંયા વેદવ્યાસ બહુ સરસ રીતે અહીંયા શું કહે છે? ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખત સર્વેષાં મહીક્ષિતા સર્વસાચ મહીક્ષિતા. મહી એટલે પૃથ્વી. પૃથ્વી ઉપર જે રાજાઓ રાજ્ય કરવા માટે જે આવ્યા છે એના માટે અહીંયા વ્યાસે મહીક્ષિતામ શબ્દ વાપરેલો છે. પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે ભીષ્મ અને દ્રોણ રાજા છે. પ્રશ્ન એ થાય અહીં કે બધા રાજાઓને હું જોઈ લો. આવો શબ્દ આગળ અર્જુને વાપર્યો છે કે કુરુનીતિની અંદર અથવા કુરુક્ષેત્રની અંદર ભેગા થયેલા જે કૌરવોના જે બધા રાજાઓ છે એ બધા રાજાઓને હું સારી રીતે જોઈ લઉં, તેથી મારો રથ તમે મધ્ય ભાગમાં લઈ જાઓ. તો પ્રશ્ન આપણને એમ થાય કે અહીંયા પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે ભગવાન કૃષ્ણએ રથ ઊભો રાખ્યો, તો શું પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણ રાજા છે? તો રાજા તો નથી, પણ શબ્દ વાપરો છે મહીક્ષિતામ. કેવો કે એ બધા રાજાઓની સામે મારો તમે રથને ઊભો રાખો. તેથી પહેલો પ્રશ્ન આપણા મનમાં થાય કે ભીષ્મ અને દ્રોણ રાજા નથી, છતાંય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અહીંયા એની સામે રથ શા માટે ઊભો, એનો પણ ખુલાસો આપણે જતા પહેલાં કરી લેવો જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન, ભીષ્મ દ્રોણની સામે ઉત્તમ રથને લઈને ઊભો રાખવામાં આવે છે, શા માટે? આ પ્રશ્ન પણ થવો જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન એ. ત્રીજો પ્રશ્ન એક સંબોધન છે પાર્થનું, શું પાર્થ? અને ચોથો પ્રશ્ન ઋષિકેશ અર્જુનને કહે છે કે હે કુરુનીતિને તું જોઈ લે. આ ચાર વાતો આ શ્લોકની અંદર આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો છે. પાંચમું છે આ શ્લોકથી મહા ઓપરેશન શરૂ થાય છે. આ 5 વાતોને આપણે આ શ્લોકમાં આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો છે. પહેલી વાત છે ભીષ્મ અને દ્રોણ રાજા નથી. એમ એ રાજા નથી, પણ છતાં એનો રથ અહીંયા મધ્ય ભાગમાં દ્રોણ અને ભીષ્મ હતા એની સામે લઈ અને ભગવાને ઊભો રાખીને કહે છે કે હવે કુરુનીતિને ભાઈ તું જોઈ લે. આમ કરીને ભગવાન બોલવાની શરૂઆત કરે. પહેલો શબ્દ ભગવાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર એના મુખારવિંદમાંથી આ શબ્દ નીકળે છે. અત્યાર સુધી ભગવાન શાંત જે કાંઈ થતું હતું એ સાંભળતા હતા, જોતા હતા, શાંતિથી નિરીક્ષણ બધું કરતા હતા. પણ હવે અર્જુનને કહે છે કે તું ક્યારનો ઊંચા નીચો થાશો અને આ ડાચા મારે કોના ડાચા જોઈને એની સાથે લડવાનું છે, જોઈ લે હવે. એમ કરી અને અહીંયા ભગવાન બોલવાની શરૂઆત કરે છે. ભીષ્મ અને દ્રોણ રાજા નથી અને ક્યારેય પણ રાજા બન્યા નથી અને થવાના પણ નથી, પણ છતાંય અહીંયા શબ્દ વાપરે છે કેવો? મહીક્ષિતા. મહી એટલે રાજા. પૃથ્વીનો જે રાજા હોય એને મહી કહેવામાં આવે છે. એમ કે ગીતામાં આ બંનેને મહીક્ષિતામ શા માટે કહ્યા છે? પ્રમુખ શા માટે કહેવામાં આવ્યા છે? આ બેને પ્રમુખ કીધું ને. ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખત સર્વેષાં ચ મહીક્ષિતામ. આવો શબ્દ અહીંયા ગીતાના શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 25મા શ્લોકની અંદર પ્રથમ શ્લોકમાં આ વાપરેલો છે. એમ કે ગીતામાં આ બંનેને મહીક્ષિતામ શા માટે કહેવામાં આવ્યા છે? પ્રમુખ શા માટે કહેવામાં આવ્યા છે? શાસ્ત્રોમાં એક શબ્દ છે ક્ષત્રિય. કેવો? ક્ષત્રિય એટલે આપણે ઓઢીને જાય ને ચોમાસામાં, એમાં ક્ષત્રિય ન્યાય એક શબ્દ શાસ્ત્રમાં લખ્યો છે કે ક્ષત્રિય ન્યાય. ક્ષત્રિય ન્યાય એટલે માનો કે ચોમાસાના દિવસો હોય અને દૂરથી કોઈ 15 લોકો સામે છત્રી ખુલ્લી રાખી ધીમો વરસાદ પડે છે અને આ બાજુ ધીમે ધીમે આવતા હોય. 15 જણા આવી રીતના આ એક બાજુથી બીજી બાજુ તરફ જઈ રહ્યા છે. સામે ઊભેલો માણસ જોવે છે કે 10-15 જણાનું ટોળું એક અત્યારે આ બાજુ આવેલું છે અને દરેક પોતાની છત્રી ખુલ્લી રાખી અને વરસાદનો સામનો કરે છે. હવે એ ટોળાની અંદર અહીંયા 15 જણા જે આવે છે
એમાં 2 જણા પાસે છત્રી નથી કે ભાઈ આ 15નું દૂરથી આ ટોળું દેખાય છે, એ ટોળાની અંદર મોટા ભાગના જે 13 જણા છે ને એ 13 જણાએ છત્રી ઊભી રાખીને આવી રીતના આવે છે. 2 પાસે છત્રી નથી, પણ દૂરથી જોનાર માણસ શું કહે છે? બધા છત્રીવાળા અહીંયા ચાલ્યા આવે છે. હકીકતે એ જે ટોળું છે એમાં 2 જણા પાસે છત્રી નથી. એને ક્ષત્રિય ન્યાય કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રમાં એના માટે શબ્દ વાપર્યો છે ક્ષત્રિય ન્યાય, એટલે કે એના માટે ક્ષત્રિય ન્યાય શબ્દ વાપર્યો છે. તમારાથી થોડે દૂર 15 માણસોનું એક ટોળું આવતું હોય તો તેમાં 13 પાસે છત્રી છે અને 2 પાસે છત્રી નથી, તો તેને કહેવું પડે કે છત્રીવાળાનું ટોળું અત્યારે મારી તરફ આવી રહ્યું. શું કહીએ આપણે? છત્રીવાળાનું ટોળું મારી તરફ આવી રહ્યું છે, પણ એમાં 2 જણા પાસે તો છત્રી નથી. પણ એ 15ને છત્રીવાળા આપણે ગણી નાખીએ કે નહીં? એમાં અહીંયા મહિક્ષિત પૃથ્વીના બધા જ રાજાઓ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ કરવા માટે રાજાઓ બધા ભેગા થયા છે. એમાં આ 2 છત્રી વગેરેના છે. કોણ? દ્રોણાચાર્ય અને પિતામહ ભીષ્મ. એ છત્રી વગેરેના છે. એટલે વેદ વ્યાસે અહીં લખ્યું છે કે ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્ય પણ મહિક્ષિતમ છે. આ શબ્દ ખુલાસો કરવો પડે, કે આપણે એમ થાય કે ભીષ્મ અને દ્રોણ કોઈ દી રાજા હતા નહીં, ક્યારેય થવાના નથી અને હવે પછી ક્યારેય બનશે નહીં. આ છે છતાંય અહીંયા વેદ વ્યાસે અહીંયા ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્ય માટે મહિક્ષિતામ એટલે પૃથ્વીના જે રાજાઓ છે એ પૃથ્વીના રાજામાં અગ્રસ્થાન જે ધરાવે છે એવા પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણને પણ રાજા કહ્યા છે. શા માટે? આ ક્ષત્રિય ન્યાયનો નિર્ણય છે. 13 પાસે ક્ષત્રિય હોય પણ દૂરથી એમ કહે છે કે ક્ષત્રિયવાળાનું ટોળું આખું આવેલું આવે છે. એમ કુરુનીતિની અંદર આ યુદ્ધની અંદર મેદાનમાં જે રાજાઓ અહીંયા રાજાઓનો અહીંયા શું કહેવાય મહાવડો જાજો છે અને એની અંદર 2 જણા ક્ષત્રિય વગેરેના છે. તેથી એ ટોળાને આખા શું કહેવાય? આ રાજાઓ છે. એટલે આ ખુલાસો પણ આપણે આ શ્લોકની અંદર થવો જોઈએ. તેથી એના માટે અહીંયા રાજા શબ્દ વાપર્યો છે. ગીતામાં આ બંનેને મહિક્ષિતામ શા માટે કહીએ છે એ આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બરાબર? ત્યાર પછી કહે છે કે રાજાઓ ઘણા છે, બધા પાસે છત્રી છે, 2 જણ પાસે છત્રી નથી, છતાં કહેવું પડે છે કે છત્રીવાળાનું ટોળું ચાલ્યું આવે છે. તેથી દ્રોણ અને ભીષ્મ રાજા ન હોવા છતાં ગીતાકાર વેદવ્યાસે અહીંયા બંનેને રાજા તરીકે ઉદ્બોધન કર્યા છે. એટલે ક્લિયર કટ. નહીંતર આપણે હોય તો એને કાંઈક થોડોક મૂંઝવવાનો છે, એને કાંઈક થોડીક આસક્તિ કોઈના પ્રત્યે લગાડવાની છે, મમત્વ કોઈના તરફ લગાડવાનું છે. અને જો બેસી જાય અને કાંઈ પ્રશ્ન પૂછે અને એનો હું જવાબ લાખું ને તો હજારો વર્ષ પછી ઉપયોગી થાય ને એવું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મારે એને આપવાનું છે. એટલે ભગવાન વિચાર કરે છે કે શકુની અને દુર્યોધન તરફ જો આને લઈ જાય ને તો આ ઉત્સાહમાં તો છે જ, ક્યારનો ગાંડી ઊંચા નીચું તો કરે છે. ને જો લડવાની શરૂઆત થઈ જાય ને લડાઈ જો શરૂ થઈ જાય તો મારે જે કહેવાનું છે ને એ બધું બાકી રહી જાય. તેથી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બુદ્ધિ વાપરી અને એનો જે રથ છે ને એ રથ મધ્ય ભાગની અંદર જ્યાં પિતામહ ભીષ્મ કે છે ને ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખાત ત્યાં જાય અને ભગવાને રથ ખડો કરી દીધો અને શું કીધું? પછી એટલે કે તાન સમા ને તક કુરુનીતિ. એટલે હવે તું કુરુનીતિને જો કુરુનીતિનો અર્થ થાય છે પાંડવ અને કૌરવ 2 સેનાને તારે જોવાના છે, એકને નહીં. કુરુનીતિનો અર્થ કુરુ એટલે કુરુ વંશના જે યોદ્ધાઓ છે એમાં બંને આવે, પાંડવ પણ આવે અને કૌરવ પણ આવે. પણ અહીંયા કહે છે કુરુનીતિને તું જો. એમ રથ આ રથને ભગવાન જો શકુની અને દુર્યોધનની સામે લઈ ગયા હોત તો અર્જુનને વધારે વીરતા અને જાગૃત થાત અને યુદ્ધ શરૂ થઈ જાત. તેથી ગીતા કહેવાની રહી જાત. ભગવાન એટલા માટે આ મહાપુરુષની પાસે લઈએ. એને કુટુંબના માણસને જોયા પછી એમ થાય કે આને મારીને મારે નરકમાં જવું નથી. જેના ખોળામાં નાચ્યો કૂદો, જે કોળિયો મોઢામાંથી નાનો હતો ત્યારે પડી જતો તો પિતામહ ભીષ્મ ખોળિયો લઈને મોઢામાં મૂકતા, નવડાવતા, અત્તરસાતા. આવું બાળપણની અંદર જેના ખોળામાં નાનાનો મોટો થયો છે એવી ભાવના, કૌટુંબિક ભાવના જો અર્જુનના મનમાં ઊભી થાય અને અર્જુન જો ખસી જાય કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી તો ભગવાન કે મારે એને કાંઈ કહેવું નકર કાંઈ થાય ખરું? આ ભગવાનની ટ્રીક જો ભગવાનને ગીતા હજારો વર્ષ પછી લોકોને માર્ગદર્શન આપે એવું મહાવિજ્ઞાન કહેવાનું છે
તો મહાવિજ્ઞાન કહેવા માટે કઈ કઈ યુક્તિઓ ભગવાનને રચવી પડી છે ને એ આપણે આ શ્લોક ઉપરથી આપણે ખબર પડે છે કે ભગવાને કેટલી કેટલી બુદ્ધિ વાપરીને કોને ક્યાં કેવી રીતનો ઊભો રાખવો, કોની સામે ઊભો રાખવો ને કેવી રીતે ઊભો રાખવું. તો એ ઢીલો ઢપ થઈને કે આ મને મારે તો મરવા તૈયાર છું પણ મારે ગાંડી ઉપાડવું, આવું જો બોલવા લાગે તો મારે ગીતાની શરૂઆત થાય, નકર મારાથી થાય નહીં. એટલે ભગવાન એના કુટુંબના મોટા વયોવૃદ્ધ માણસ છે ને, જેના ખોળામાં નાનાનો મોટો થયો ને, એ કુટુંબ પ્રત્યેની આસક્તિ, કુટુંબ પ્રત્યેનો મોહ અને કુટુંબ પ્રત્યેનું મમત્વ જો જાગે અને અહીંયાથી જો ભાગે ને તો આપણું કામ થાય. ભગવાન એવું વિચાર કરે છે. તેથી અહીંયા શકુની અને દુર્યોધનની સામે રથ ન લઈ જતા ભગવાન અહીં લખે છે ને ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખ, આ બંનેની સામે અહીંયા ભગવાન રથ ખડો રાખી દે છે. આ શ્લોકની અંદર આ બધી વાતો છે. બીજું કારણ, અર્જુનને થોડો સૂક્ષ્મ અહંકાર આવ્યો હતો. ઘણા બધા કારણો છે. સૂક્ષ્મ અહંકાર આવ્યો હતો અને તેનું ઓપરેશન ભગવાને કરવાનું હતું. સૂક્ષ્મ અહંકાર કે આ બધાના ડાચા કુરુક્ષેત્રમાં મારી સામે લડવા આવેલા અહીંયા દુર્યોધનના પક્ષમાં રહીને આ કેટલા ડાચા મારી સામે લડવા આવ્યા છે. આ ડાચાઓને જોઈ લો. હવે હકીકતે ડાચા થોડા ઘણા હશે પણ પિતામહ અને ભીષ્મ, શું કહેવાય, પિતામહ ભીષ્મ ને દ્રોણાચાર્ય ને કૃપાચાર્ય એ તો મુખારવિંદ જોવા જેવા હતા. પણ આ દુર્યોધને એના માટે ડાચા શબ્દ વાપર્યો છે. હું કે આવા ડાચાઓને તો હું જરીક જોઈ લઉં કે મારી સામે કોણ કોણ લડવા માટે. આ થોડોક અહંકાર અહીંયા ભગવાને જોયું કે અહીંયા અર્જુને આ શબ્દ વાપર્યો છે, કારણ કે અહીં દુર્બુદ્ધિ શબ્દ વાપર્યો છે ને, આગળ જોયું દુર્બુદ્ધે, એ શબ્દ શું છે, ડાચા. આ બધાના ડાચા હું જરીક જોઈ લઉં. એટલે ભગવાન વિચાર કરે છે કે એને થોડો સૂક્ષ્મ અહંકાર જાગૃત થયો છે. અને ભક્તના જીવનમાં જો સૂક્ષ્મ અહંકાર જો ઊભો થાય તો ભગવાનથી સહન થતું નથી. ભગવાને આ મારા ભક્તોનો અહંકારને પણ મારે દૂર કરવો જોઈએ. આ બધી વાતો અહીં લખી છે. બીજું કારણ, અર્જુનને થોડોક સૂક્ષ્મ અહંકાર આવ્યો હતો અને તેનું ઓપરેશન કરવાનું હતું. આ ડાચા જોઈ લે, એ મિત્ર જાણ માથે ચડાવવાળા લોકો છે પણ યુદ્ધમાં એ તારી સામે પણ આવીને ઊભા. તું એમ કહેતો હતો કે હું આ ડાચાને બધાને જોઈ લઉં અને યુદ્ધ ભૂમિના કૌરવોને મદદ કરવાવાળા જે લોકો આવ્યા છે ને આ બધા ડાચાને ખલાસ કરી નાખું. ભગવાન કહે છે થોડો ઘણો સૂક્ષ્મ ભક્તના જીવનમાં આવો નાનકડો અહંકાર આવે એ પણ ભગવાનને ગમતું નથી. કે મારો ભક્ત યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય, અહીંયા સુધી આવવાળો અર્જુન જે છે ને એના મનમાં થોડોક અહંકાર આવેલો છે, એને પણ મારે દૂર કરવો જોઈએ. તેથી અહીંયા કોની સામે ખડા કરી દે છે? ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યની સામે અહીંયા રથ આવીને મૂકી દે છે અને કહે છે કે હવે તું આ કુરુ નીતિને જોઈ લે. એમ કે સૂક્ષ્મ અહંકાર ભગવાનને એટલે કે ઓપરેશન કર્યા વગર છૂટકો જ નથી. આવી રીતનો કોઈ બીમાર પડે તો ઓપરેશન તો કરવું જ પડે. આપણે પણ એટલે કે કરવાનું હોય. આપણે જ્યારે બીમાર પડીએ અને જ્યારે દવાખાને જઈએ અને ડૉક્ટર કહે ભાઈ તમને તાવ આવ્યો છે, તમને એક ઇન્જેક્શન તો આપવું જ પડશે. એટલે આપણે કમરને થોડીક ઢીલી કરાવીને કે ભાઈ તમે થોડીક કમર ઢીલી કરો, અને કમર ઢીલી કરીને પછી આપણે ઇન્જેક્શન આપીએ. શા માટે? તો કે કમરમાં આપેલું જે દ્રવ્ય છે અથવા ઇન્જેક્શનનું જે કાંઈ દવા છે ને એ આખા શરીરમાં, ઢીલું શરીર હોય ને તો આખા શરીરમાં પ્રસરી જાય. ને કડક જો શરીર રાખીને તો અહીંયા દુખાવો અને ગુમડું પણ ઘણીવાર ઊભું થઈ જતું હોય છે. તેથી ડૉક્ટર કહે કે નહીં કે ભાઈ તમને તાવ આવ્યો છે, તમને હાજા કરવાના છે તો શરીર થોડુંક તમે ઢીલું પાડો તો હું તમને ઇન્જેક્શન દઈશ. અહીંયા અર્જુનને ઢીલો પાડવા માટે અહીંયા ભગવાન અત્યારે દ્રોણાચાર્ય અને પિતામહ ભીષ્મની સામે અહીંયા પોતાના રથને લાવીને ઊભો રાખી કે થોડોક જો ઢીલો પડે તો આને હું જે ઇન્જેક્શન આપું છું ને એ. અધ્યાય 1 અર્જુન વિષાદ યોગ અને શ્લોક 25મો એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરતા રહ્યા છીએ. એની અંદર અહીંયા ભગવાનને જે પ્રમાણે અર્જુને ઓર્ડર આપ્યો એ પ્રમાણે ભગવાન પોતાનો રથ લઈ અને કુરુક્ષેત્રના મધ્ય ભાગની અંદર ન રાખતા પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે એણે ઊભો રાખી દીધો. શા માટે? તો એના કારણો આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમ કે ચોથું કારણ એક છે કે આવનાર જગતના કલ્યાણ માટે આ એક જ દવા છે અને ભગવાન ગીતા ગાવા માગતા હતા.
તેથી ભીષ્મ દ્રોણ સામે લઈ ગયા અને અર્જુન જો ઢીલો પડે તો જ ગીતા ગાન શક્ય છે. ભગવાન કહે છે કે હજારો વર્ષ પછી આ એક એવી દવા હું સમાજના અંતિમ માણસ સુધી આપવા માગતો હતો. એ જો અર્જુન થોડોક ઢીલો પડે, પાછો પડે, સ્ખલનશીલ થાય, લડવાની ના પાડે અને અહીંથી સીધો હિમાલયમાં વયો જાય, આવી ભાષા બોલે ને, તો હું એને ઘણું બધું મારે જ્ઞાન આપવાનું છે. એ જ્ઞાન આ વગર શક્ય, પાછા પડ્યા વગર શક્ય નથી. અને પાછો પાડવાનો હોય ને તો એના કુટુંબીમાં આત્યંતિક જેને પ્રેમ હોય ને એની પાસે એને લઈ જવું પડે, અથવા જેની પાસે વિદ્યા ભણ્યો હોય અને જેની પાસેથી ગાંડી ચલાવતા શીખવું હોય ને એવા ગુરુ પાસે એને લઈ જવો પડે, તો જ એ સારામાં સારું ઓપરેશન કરી શકે. આવું ભગવાનને લાગ્યું. તેથી ભગવાન અત્યારે અહીં કહે છે ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખત સર્વેષાં સમચમહીક્ષિતાં ઉવાચ પાર્થ પશ્યેતાન સમવેતાન કુરુ નીતિ. અહીં કહે છે આના વગર શક્ય નથી. આને તો મારે ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે લઈ જવા પડશે. તેથી ભગવાન આ રથને દ્રોણ અને ભીષ્મની સામે ખડો ઊભો રાખી દીધો. એટલે એ કારણ ભગવાન ગીતામાં પાર્થ શબ્દ વાપરે છે. અહીં બીજો એક શબ્દ છે ઉવાચ પાર્થ. આ શ્લોકની અંદર પાર્થ શબ્દ અહીંયા ભગવાને ઉચ્ચાર કર્યો છે. પાર્થ શા માટે, તો એનો પણ જરીક વિચાર કરીએ. ભગવાન ગીતામાં પાર્થ શબ્દ વાપરે છે શા માટે? ભગવાનને આ નામ સૌથી પ્રિય છે. ગીતામાં વધારામાં વધારે વખત પાર્થ નામથી ભગવાને અર્જુનને સંબોધન કર્યા છે. અર્જુનના તો ઘણા બધા નામ છે. આપણે ગીતા ખોલીએ ને તો ઘણા બધા નામથી ભગવાને એને સંબોધન કર્યો છે. પણ વધારામાં વધારે જો કોઈ શબ્દ વપરાણો હોય તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકની અંદર 38 વખત ભગવાને પાર્થ બોલ્યો. 38 વખત ભગવાને પાર્થ કહી અને અર્જુનને પકડ્યો છે. બીજું એક સંબોધન છે કોંતે. કેવો? એ કોંતે 24 વખત બોલ્યા છે. વધારે વધારે અહીંયા અર્જુનના નામ તો ઘણા બધા છે પણ ભગવાનને અતિશય આ બે પ્રિય નામ છે. તેથી પાર્થ 38 વખત અને કોંતે 24 વખત ભગવાન બોલેલા છે. તેથી અહીંયા ભગવાને પાર્થ શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પાર્થ એટલે પૃથાનો પુત્ર. પૃથાનો એક અર્થ થાય છે પૃથ્વી, બરાબર? તો પૃથ્વી જેના નામ ઉપરથી પાર્થ શબ્દ પડ્યો એનું નામ પૃથ્વી. એટલે પૃથા એનું નામ છે. પૃથા અહીં કહે છે કે પાર્થ નામ આવ્યું છે. પૃથા એટલે પૃથ્વી. પૃથ્વી કરુણા કરનાર છે. અને આપણે માતા તરીકે પણ પૃથ્વીને રોજ આપણે નમસ્કાર કરીએ ને કે સમુદ્ર વસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે વિષ્ણુ પત્ની નમસ્તુભ્યમ પાદ સ્પર્શ. પૃથ્વી માતાને આપણે રોજ નમસ્કાર કરીએ છીએ. શા માટે? કે પૃથ્વી માતા આપણે ઘણું બધું આપતી રહેલી છે અને એ સહનશીલ પણ એટલું જ કરે છે. ગમે તેટલું એના ઉપર મોટા મોટા ચીરા પાડો, મોટા મોટા ખાડા ખોદો, પછી ગમે તેટલું એને બાળીને કરો અંદર, પણ એ ક્ષમાશીલ છે. તેથી અહીંયા એક સંબોધન છે પાર્થ હલકે. અહીંયા સામે ઊભો પાર્થ નામ આવ્યું છે. પૃથા એટલે પૃથ્વી, કરુણા કરનાર. તેથી માતા સહનશીલ. અહીંયા ભગવાન પાર્થ આટલા માટે શબ્દ વાપરે છે. અહીંયા સામે ઊભા રહેશો એટલે બે સંબંધમાં અર્જુન આવશે. તેથી જ પાર્થ શબ્દ વાપર્યો છે. બે સંબંધથી અર્જુનના કરુણા આવશે અને મૃદુતા આવશે અને પૃથ્વીના જે કાંઈ ગુણો છે ને એ અર્જુનની અંદર આવશે. તેથી કરુણા પણ આવશે, થોડોક ઢીલો પણ થશે અને હાથમાં હથિયાર મૂકી અને મારે જંગલમાં જઈને સંન્યાસી બની જા આવી ભાષા બોલવા લાગશે. આવું ભગવાનને લાગ્યું કે આને મારે અંદર ગીતા કહેવાની છે. તો ગીતા કરવા માટેનું વાતાવરણ તો આખું ઊભું થવું જોઈએ ને. વાતાવરણ ઊભું થયા વગર સીધા જો લડવા માંડે તો કાંઈ ગીતા આપણને મળી ન હોત. અહીંયા શકુની અને દુર્યોધનની સામે જો ભગવાને રથ ઊભો રાખી દીધો હોત તો આપને ગીતા મળત નહીં. પણ ભગવાન વિચાર કરે છે કે આખી દુનિયાને હજારો વર્ષ સુધી માર્ગદર્શન મળે ને એવી દવા મારે લોકોને કહેવાની છે. દવા બધાને પીવડાવવાની છે અને એ દવા જો પીવડાવવાની હોય તો બીમાર કોઈ પડે તો એને સારવાર થાય. બીમાર પડ્યા વગર તો કેમ એની ટ્રીટમેન્ટ થાય? એટલે આ થોડોક બીમાર પડે, એનો અહમ ઓછો થાય,
એ આવી રીતનો પીગળી જાય, બરાબર ને. અને કારુણ્ય એની અંદર જો ઉત્પન્ન થાય કે આ તો મારા પિતામાં ભીષ્મ છે, એની સામે એના ખોળામાં રમ્યો, આ કારુણ્ય ઊભું થાય. અને જેની પાસેથી વિદ્યા લીધી એના જ બાણ, જેણે મને શીખવાડ્યું છે એ જ બાણથી મારે એને મારવાના. આ જો કરુણા જો એકવાર એના જીવનમાં ઉત્પન્ન થાય તો જ હું એને સારામાં સારો ગીતા સંદેશ આપી શકું. તેથી ભગવાન અત્યારે આ વધારેમાં વધારે કરુણા ઉત્પન્ન થાય ને એટલા માટે અહીંયા દ્રોણ અને અહીંયા કહે છે કે ભીષ્મની સામે આ રથ લઈને આવીને ઊભા છે. કુરુનીતિને જો, કુરુનીતિ શા માટે અહીંયા ભગવાને શા માટે આ શબ્દ વાપર્યો છે? કૌરવ પ્રેય અને પાંડવો શ્રેય છે. અહીં કીધું ને બંને સેનાઓની વચ્ચે કુરુનીતિને જો, એટલે ખાલી કૌરવને જોવાની વાત કરી નથી. ગીતાકાર એમ કહે છે કુરુનીતિનો અર્થ થાય છે કે કુરુવંશમાં જે લોકો જન્મેલા છે એ બે, એટલે કુરુવંશમાં તો પાંડવો પણ હતા અને કૌરવ પણ હતા. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ બાજુ જે ઊભા છે એ પાંડવ છે, એ અહીંયા શ્રેયનો કલ્યાણ માટે ઊભા છે. અને અહીંયા પ્રેય એટલે ભૌતિક સુખની આશા રાખી અને કૌરવ ઊભા છે. બંનેની વચ્ચે રથ તો ઊભો છે, પણ અહીંયા અર્જુનને ભગવાન એ કહેવા માગે છે કે એક બાજુ શ્રેય છે, એક બાજુ પ્રેય છે. તારે શ્રેય કે પ્રેયનો માર્ગ, કયો માર્ગ તારે અપનાવો એ તારે વિચાર કરવાનો છે. તેથી ભગવાન અહીંયા શ્રેય અને પ્રેય આ બે વાત અર્જુનના દિલમાં અને મગજમાં ફિટ કરવા માગે છે. તેથી વાતો આવી. ભીષ્મ દ્રોણ સામે શા માટે રહ્યા એ પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભીષ્મ દ્રોણ રાજા નથી, શા માટે રાજા નથી એ પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પાર્થ નામ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને શા માટે ઉચ્ચાર્યું? એ પૃથાનો પુત્ર છે, સહનશીલ કરી શકે એ ધરતી માતા છે. એને ચીરીને ગમે તેટલું પેટ્રોલ કાઢો, એની અંદર પાણીના કૂવા કરો કે ગમે તેટલી એની ખાણો કાઢીને કોલસા કાઢો, પણ ક્ષમાશીલ છે. અને ક્ષમાશીલનો ગુણ પૃથ્વી માતા પાસે, અને આ પૃથ્વી માતાનો પુત્ર એટલે કુંતા, અને કુંતાનો પુત્ર એટલે અર્જુન. આ પાર્થ નામથી એને પોકારે, એનો પણ આપણે વિચાર કર્યો. ભગવાને કુરુનીતિ બતાવી કે કુરુનીતિ જો, પણ જોવા માંડ્યો ખાલી કોને? કૌરવ પક્ષમાં જ એને જોયેલા, આ બાજુથી જોતો નથી. કુરુને જોવા લાગ્યો એટલે ભગવાન વિચાર કરે છે કે આની અંદર તો ભયંકર રોગ ધીમે ધીમે વધતો જાય છે. મેં તો એને બે કુરુનીતિ એટલે બેયને જોઈ લે ભાઈ. એક બાજુ શ્રેય છે, એક બાજુ પ્રેય છે. શ્રેયનો માર્ગ સ્વીકારીશ ને તો તારું કલ્યાણ. આ યુગમાં પણ કલ્યાણ અને મર્યા પછી પણ કલ્યાણ થવાનું છે. અને પ્રેયનો માર્ગ અપનાવશે તો આ જ કાળની અંદર તને ભૌતિક સુખ સગવડતાના સાધનો મળશે. આ પ્રેયનો રસ્તો છે. ભગવાનને તો એને શ્રેય કલ્યાણનો માર્ગ પણ બતાવવાનો હતો, પણ અર્જુન એવું સમજો કે મને ભગવાને કુરુ એટલે કૌરવને જોવાની વાત કરી છે. તેથી કૌરવ તરફ એને નજર નાખી તો સામે પિતામહ અને ભીષ્મ કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એને દેખાણા. હકીકતે ભગવાન કુરુનીતિ વાત કરી છે. શ્લોકની અંદર શું લીધું? કુરુનીતિ તું જો એમ, એટલે કે કુરુનીતિ જો. શ્રેય અને પ્રેય આ પાંચ મુખ્ય કારણો આ શ્લોકની અંદર ભગવાને આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આ પાંચ કારણો એવા છે કે જેથી આપણે આ શ્લોકને સારી રીતે સમજી ગઈ. બીજી વાત કહે છે કે ભગવાન અહીં અર્જુનનું મહાન ઓપરેશન કરવાના છે. ધીમે ધીમે જે બે તરફ જોવાની જે વાત કરી હતી, કલ્યાણને પકડવાની હતી અને આધિ એટલે કે સામાન્ય જે સુખ છે, જે નાશવંત છે, એના સામું જોવાની વાત, બે વાતો તરફ જોવાનું હતું. પણ અહીંયા એક વાત તરફ એનું ધ્યાન જાય છે, પ્રેય તરફ. શ્રેય તરફ જાતું નથી. શ્રેય એટલે કલ્યાણનો માર્ગ છે, જે જન્મ જન્માંતર સુધી માણસનું કલ્યાણ કરે છે, એને શ્રેય કહે છે. અને ભૌતિક સુખ આ જિંદગીમાં 60, 70, 80 કે 100 વર્ષ સુધી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે માણસ મહેનત કરે છે અને ભૌતિક સાધનો જે મળે છે ને એને પ્રેય કહે છે. એટલે પ્રેય માર્ગ શ્રેષ્ઠ કે શ્રેય માર્ગ શ્રેષ્ઠ, આ બેની વચ્ચે અહીંયા ભગવાને અર્જુનને ઊભો રાખી દીધો છે. એટલે કે ભગવાન અહીં અર્જુનનું મહાન ઓપરેશન કરવાના છે. મહાન ઓપરેશન શા માટે? કારણ કે ભગવાનને અર્જુન પ્રિય હતો. આવો મારો જે ભક્ત છે, મારો પ્રિય છે, એની અંદર સૂક્ષ્મ અહંકાર પણ રહેવો જોઈએ. મારે એને ઉજળો કરવો છે, મારે એને પવિત્ર કરવો છે, મારે એને સ્વચ્છ કરવો છે. અને સ્વચ્છ કરું ને
તો એ મારો માણસ થાય. યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય જો બનાવવાનો હોય ને તો એની અંદર નાનો સૂક્ષ્મ પણ અહંકાર રહેવો જોઈએ નહીં. એટલે સૂક્ષ્મ અહંકાર આવ્યો છે અને એ કાઢવા માટે ભગવાન કે હવે આની દવા તો કરવી પડે, કારણ કે રોગ તો ધીમે ધીમે મોટો થતો જાય છે. આ એટલે કે અર્જુન પ્રિય હતો, સખા હતો, ભક્ત હતો, શિષ્ય હતો અને ઘણા બધા સંબંધોથી જોડાયેલો, તેથી ભગવાનનો આત્મીય હતો. અને આત્મીય હોય ને એની અંદર જો કાંઈ દોષ અથવા જો કાંઈ દોષ આવે ને તો સામેનો માણસ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે ભગવાનથી આ સૂક્ષ્મ દોષ અથવા સૂક્ષ્મ અહંકાર કે અને મોહ થોડોક થઈ ગયો હતો, તો એ દૂર જો કરવાનો હોય ને તો એને ભીષ્મ પિતામહ સામે જ લઈ જવા પડે. તેથી ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખ હતો. આ પ્રમુખ બે જે મહાપુરુષો કુરુક્ષેત્રમાં સામે જે ઊભા છે ને એ કુરુક્ષેત્રની અંદર કૌરવ પક્ષમાંથી લડવા માટે આવેલા છે. કોણ? દ્રોણાચાર્ય અને પિતામહ કયા પક્ષમાં ઊભા છે? કૌરવ પક્ષમાં. અહીંયા અહીં શબ્દ અહીંયા ભગવાનને આગલા શ્લોક 23 શ્લોકમાં કીધું ને કે મારે દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનનું કલ્યાણ કરવા જે લોકો આવ્યા છે ને એના ડાચા મારે જોવાના. આગલા 23મા શ્લોકમાં કીધું ભગવાન કે બધા ડાચા નથી. તું એમ કહેશો કે કુરુક્ષેત્રની અંદર કૌરવના પક્ષમાં રહીને જે રાજાઓ અહીંયા કે દુર્યોધનને જીતાડવા માટે આવ્યા છે ને એ બધાના મારે ડાચા જોવા છે. ભગવાન જોઈ ગયા કે સૂક્ષ્મ અહંકાર આ અર્જુનના મનમાં ધીમે ધીમે પ્રવેશ કરતો જાય છે. એટલે એનું ઓપરેશન તો મારે કરવું છે. કે ડાચા નથી, ડાચા થોડા ઘણા હશે, શકુની દુર્યોધન એ ડાચા તો હશે જ, પણ એ ડાચાની અંદર વચ્ચેના ભાગમાં બે મહાત્માઓ જે ઊભા છે ને એના મુખારવિંદ છે. આ મુખારવિંદ જોઈ લે. ભગવાન શું કહે છે? આ તારી સામે બે જે મહાપુરુષો આવ્યા છે એ ડાચા નથી. ક્યારનો ઊંચા નીચો થતો હતો કે ડાચા જોવાશે ને બાદ મને મારો, તો આ ડાચા નથી. આ કોણ છે? મહાપુરુષો છે, જેનું દર્શન કરવાથી માણસના જન્મ જન્માંતરના પાપ ખલાસ થઈ છે. એવા મહાપુરુષો તારી સામે આવ્યા છે. કેવું ઓપરેશન? તો કે રોગ નિર્મૂલ્ય ઓપરેશન. ટેમ્પરરી નહીં, પરમેનન્ટ. એકવાર રોગ આવે અને પછી જો ટેમ્પરરી એનું જો ઓપરેશન કરવામાં આવે તો ઘણીવાર આ રોગ નિર્મૂળ થતો આવડે. બરાબર. અધ્યાય 1 અને શ્લોક નંબર 25 એનો અત્યારે આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ કે આ શ્લોકની અંદર ઘણી બધી વાતો ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભગવાને કર્યો છે. થોડોક સૂક્ષ્મ અહંકાર આવે તો ભગવાનને એ પોસાતો નથી. ભક્તને જો સૂક્ષ્મ અહંકાર આવે તો ભગવાનથી સહન થતું નથી. ભગવાનને એમ થાય છે કે આ સૂક્ષ્મ અહંકાર પણ અર્જુનનો મારે કાઢી નાખવો જોઈએ. એટલે ભગવાન એનું પરમેનન્ટ ઓપરેશન કરવા માગે છે. જેટલું ઓપરેશન લાંબુ તેટલી ગંભીરતા વધારે. આપણે કહીએ ને કેમ બાપાનું ઓપરેશન એટલે ગાંઠનું, અરે ભાઈ સવારમાં 9 વાગે લઈ ગયા હતા ને અને બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ઓપરેશન લાંબુ આવેલું કે નહીં? જેટલું લાંબુ ઓપરેશન એટલી ગંભીરતા વધારે. આ ઓપરેશન અહીંયા કેટલા 675 શ્લોક સુધી હાલવાનું છે. કેટલું? કારણ કે 25 શ્લોક તો વયા ગયા. 675 ને વત્તા 25 ઉંમર એટલે 700 થઈ ગયા. એટલે 25 શ્લોક તો ગયા. હવે 25માં ઓપરેશન શ્લોકથી એનું ઓપરેશન શરૂ થાય છે. એટલે 775 આટલું લાંબુ હાલવાનું છે. કેટલું? આ એટલો બધો બીમાર પડી ગયો છે કે એનું ઓપરેશન 675 શ્લોક સુધી આ ઓપરેશન હવે શરૂ થવાનું છે કાલથી. બરાબર ને? તો ઓપરેશન કરવાનું હોય તો એ પહેલાં શું કરવું પડે? તો જે દર્દી હોય એના બધા ટેસ્ટ કરાવવા પડે કે નહીં? અને ડાયાબિટીસ છે, આનો બીપી વધઘટ કેટલું થાય છે, ક્યારે કંટ્રોલ રહેશે, તો એ પ્રમાણે પછી એને એની સારવાર કરવામાં આવે છે. જેટલું ઓપરેશન લાંબુ તેટલી ગંભીરતા વધારે. તો આ ઓપરેશન કેટલું ચાલશે, કેટલું લાંબુ હાલશે? તો કે 675 શ્લોક સુધી લાંબુ હાલવાનું છે ભાઈ. બરાબર ને? એટલે આપણે ધીરજ રાખવાની છે. એમ કે આ દ્રષ્ટિથી આપણે વિચારીએ તો આ ઓપરેશન ઓછા નામે આ વડલા નીચે 2 વર્ષ ચાલશે. ઓછા નામે કેટલું લાંબુભાઈ ઓપરેશન છે. કેવું? અર્જુન બીમાર પડ્યો છે એટલે એ આવો ભક્ત બીમાર પડે ત્યારે એક કાંઈ અંદર હોય કાઢવું પડે ને.
પહેલાં દર્દીને બોલાવવામાં આવે. ઓપરેશન કરવાનું હોય ત્યારે આપણે બધા લગભગ જયેલા છીએ, એટલે કઈ કઈ પ્રક્રિયા હોય ને એ આપણે બધાને ખબર છે. પણ અહીંયા થોડોક આપણે અર્જુનને આવી રીતનું થયું તો ભગવાને શું કર્યું છે તો કે પહેલાં દર્દીને બોલાવવામાં આવે, પછી તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે, પછી રોગનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે, પછી રોગ સપાટી એટલે એને સપાટી ઉપર લઈ અને મશીનો મૂકી અને આમ બધું તપાસવામાં આવે, નિદાન કરવામાં આવે અને કેન્સર કયા લેવલનું છે તે જોવા માટે ઘણા બધા એની ઉપર આવે છે કે ભાઈ આ ઓપરેશન જે કેન્સરનું છે ને એ પ્રથમ સ્ટેજ, બીજો સ્ટેજ, ત્રીજો કે ચોથા કયા સ્ટેજ ઉપરનું છે એ બધું સારી રીતે નિરીક્ષણ કરવામાં આવે અને થર્ડ ક્લાસનું હોય તો દર્દીનો બકવાસ શરૂ થઈ જાય. હું છેલ્લી મરી જાય, મારું શું થાય, છોકરા 2 પરણાવવાના બાકી રહી ગયા, ખેતીવાડીમાં આમ હતું, મેં આટલું ધાર્યું હતું, એટલે હું બકવાસ શરૂ થઈ જાય. અહીં અર્જુનનો બકવાસ શરૂ થઈ ગયો છે. એટલે ભગવાન જોવે છે કે આનો બકવાસ શરૂ થઈ ગયો છે કે દુષ્ટ દુર્બુદ્ધિ શબ્દ પહેલાં વાપર્યો છે ને ત્યાંથી એનો બકવાસ શરૂ થયો કે કૌરવ પક્ષમાં આવેલા બધાય દુષ્ટ દુર્બુદ્ધિના નથી. એની અંદર એના મુખારવિંદ જોયા પછી માણસને પૂજવા જેવા, નમસ્કાર કરવા જેવા, એના ચરણનું તીર્થ લઈને પવિત્ર થવા જેવા માણસો છે. તે બધા માટે અહીંયા દુર્બુદ્ધ શબ્દ વાપર્યો છે. પણ એમાં ભીષ્મ અને પિતામહ જેવા છે ને એ દુર્બુદ્ધના નથી, પણ કેવા છે તીર્થ લઈને એનું સ્મરણ કરવા જેવા, નમસ્કાર કરવા જેવા, પગે લાગવા જેવા અને વંદન કરવા જેવા, એને પણ તું આ લાઈનમાં તે બેહાડી દીધા. એટલે ભગવાન કહે છે કે આને ત્રીજા સ્ટેજનું ધીમે ધીમે આ કેન્સર લાગુ પડે છે. એટલે ઓપરેશન તો બહુ આનું લાંબુ હાલ છે. એમ કે થર્ડ ક્લાસનું ઓપરેશન હોય તો અહીંયા દર્દીનો બકવાસ શરૂ થઈ જાય છે. આટલું બાકી છે, કામ કરવાનું ઘણું છે અને નોકરી હજી કરવાની બાકી છે. સંસાર હવે આ બધું શું થાય, આમ બકવાસ ઘણીવાર શરૂ થઈ જાય. બકવાસ શું થયો તો કે સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ પરિશુષ્યતિ વૈપથુસ શરીરે મેં રોમ હર્ષ. આ બકવાસ શરૂ થઈ ગયો. કોને? અર્જુન બોલે છે સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ પરિશુષ્યતિ વૈપથુસ શરીરે મેં રોમ હર્ષ જાય તે. આ બકવાસ ભગવાન કે મેં જોયો કે ધીમે ધીમે આનો બકવાસ તો વધતો જાય. આટલો બકવાસ હોય, ત્રીજા સ્ટેજનું અહીં કેન્સરનું હોય ને તો લાંબા સમય સુધી મારે આની સર્જરી કરવી પડશે. એમ કે કરશે. બકવાસ થઈ ગયો શરૂ. તેથી અને ઓપરેશન કરવાનું નક્કી થઈ જાય એટલે દવાખાનામાં દાખલ કરવામાં આવે. દવાખાનામાં દાખલ થાય એને રૂમ આપવામાં આવે. રૂમ આપ્યા પછી એને બેડ ઉપર હુરાવી અને પટ્ટાવાળો કે કાઢો દાદા કપડાં બધાય, આ કપડાં અહીંયા હાલશે, એ આપણા કપડાં કઢાવી નાખે કે નહીં અને ન્યાના કપડાં હોય પહેરાવે કે નહીં. ઓપરેશન કરવું હોય તો આ બધું કરવું પડે કે નહીં. આપણે બધા જઈને આવ્યા છીએ એટલે આપણે બધાને ખબર છે. કપડાં બદલાવાના થાય. પછી સ્ટ્રેચર ઉપર એને હુવડાવવામાં આવે. ક્યાં? સ્ટ્રેચર ઉપર એને સુવડાવવામાં આવે. પછી ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાં લાઇટ અને સાધનો હોય છે, એનો ટેસ્ટ થાય છે, બેભાન કરવામાં આવે છે અને પછી એનો વાઢકાપ પછી શરૂ થાય. આટલું બધું પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે. આપણે પણ અહીંયા 675 દિવસ આ બધી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાનો છે. તઈ એમ કહેવાનું છે છેલ્લે કે મારો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો છે અને હવે તમે કહેવો તે પ્રમાણે હું. એટલે મોહ એનો દૂર થઈ ગયો તો પણ સ્મૃતિ મળી નહોતી. ઘણા અધ્યાયમાં એણે કીધું મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, પણ મોહ ખાલી દૂર થાય તો હાલે નહીં, સ્મૃતિ પાછી આવી જ આવવી જોઈએ. ગાંડો માણસ હોય એ બરોબર, એ ગાંડામાંથી આવી તો એને પણ સ્મૃતિ આવી જોઈએ ને કે આ માં, આ મારો બાપ, આવી સ્મૃતિ પાછી ગાંડાને આવે કે નહીં, ત્યારે સમજવાનું કે આ પૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયેલો છે. એટલે અહીંયા 18મા અધ્યાયમાં પૂર્ણ સ્વસ્થ થાય છે ત્યાં સુધી આ ઓપરેશન હાલવાનું છે. આ ઓપરેશન સામાન્ય ડૉક્ટર ન કરી શકે. કોઈ સામાન્ય ડૉક્ટર પાસે તમે જાઓ ને તો ન સીરવાનું સીરી નાખે ને કરવાનું રહી જાય ને બાકીનું બધું થાય. એટલે આ તો હારો અમે ગયા હતા પણ હારો આ તો દુખાવો તો પાછો 15 દિવસ પછી બીજા ડૉક્ટરને બતાવે ને કે ભાઈ તમારી ગાંઠ તો એ છે, આ તો બાજુમાંથી બીજું કટિંગ કર્યું છે. શું કે આ તો ડાબી આંખની જગ્યાએ જમણી આંખ કાપી નાખી તમારે. થાય કે ન થાય? એટલે ઓપરેશન કોની પાસે કરાવવાનું? જે હારામાં હારો સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય, જે ઘણા બધા ઓપરેશન કરી ચૂક્યો હોય. આપણે પણ ઓપરેશન કરાવતી વખતે કઈ કહેવાય એને કેટલા ઓપરેશન કર્યા, કયા ડૉક્ટર પાસે ગયા હતા, એ શું કરે છે, એની હોસ્પિટલ કેવી છે, આ બધું પૂછીએ કે નહીં.
તો એવો ડૉક્ટર આપણે ગોતવાનો, અને એવો ડૉક્ટર એટલે કૃષ્ણ વંદે જગત. એ એક જ એવો ડૉક્ટર છે કે આપણા બધા જ રોગને નિર્મૂળથી નાશ કરી નાખે. નિર્મૂળથી ક્યાંથી? મૂળિયામાંથી. અને બીજા પાસે જાય તો ભાઈ કમરનું ઓપરેશન કરાવ્યું હોય તો 2 વર્ષ ખાલી પાછી કમર, એટલે ભાઈ કાંઈક રહી ગયું આમાં થોડુંક ભાઈ, બરોબર ને? તો નિર્મૂળ જાતું નથી. નિર્મૂળ જો ઓપરેશન કરવાનું હોય ને તો એના માટે સર્જન પણ સારો ગોતવો જોઈએ, એમ આ કહે છે ડૉક્ટર તો પાવરફુલ અને પ્રામાણિક પણ હોવો જોઈએ. કેવો? પ્રામાણિક ન હોય તો શું થાય? 2016ની એક બની ગયેલી ઘટના, પેપરમાં એક લેખ આવ્યો હતો. લેખ તો ન કહેવાય પણ બની ગયેલી ઘટના, કે અમેરિકાની અંદર એક ભાઈને પેટની ગાંઠનું ઓપરેશન કરાવવાનું હતું. ત્યાં ખર્ચો વધારે લાગે એટલે એણે નક્કી કર્યું કે ભરૂચમાં મારું જ્યાં ગામડું છે ને એ ગામડામાં આવીને પછી અહીંયા હું ગુજરાત એટલે કે ભારતમાં ઓપરેશન કરાવી નાખ્યું. એટલે એ ભાઈ ત્યાંથી અમેરિકાથી અહીંયા ભરૂચમાં આવ્યા. એનું ગામડું હતું, ગામડે ગયા. ગામડે આવીને ગામની અંદર એક નાનો એવો ડૉક્ટર રહેતો હતો. એને પૂછ્યું કે ભાઈ મારે આવી રીતની તકલીફ છે. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારી જોડે હાલો, હું તમને ભરૂચ લઈ જાઉં. એમ કરીને ભાઈ ભરૂચ લાવ્યા. ત્યાં ડૉક્ટર સર્જન હતા, એને બતાવ્યું. સર્જને જોયું કે ના ના વાંધો નથી, આને ઓપરેશન થાય એવા સાધનો અમારી હોસ્પિટલમાં નથી, આને તો વડોદરા મોકલવો પડશે. એટલે એ દર્દીને એણે વડોદરા મોકલ્યો. વડોદરા જેની ભલામણ કરીને મોકલ્યો તો એ ડૉક્ટરને મળ્યા. ડૉક્ટરે બધી તપાસ આન તેન કરી. ડૉક્ટરે વિચાર કર્યો કાંઈ વાંધો નહીં, તમે કાલે દાખલ થઈ જાઓ, ઓપરેશન આપણે કરી નાખશું. અને એમ કરી અને આ પેટનું ઓપરેશન બીજા દિવસે એનું શરૂ થયું. 2-3 દિવસ ત્યાં રાખ્યા, થોડાક હાલવા ચાલવા માંગ્યા, ટાંકાને બધું લઈ લીધું અને પછી પાછા આવી રીતના પોતાના ગામ આવી ગયા. મહિનો એક આરામ કર્યો, પાછા બતાવવા ગયા, ઓકે રેડી છે, પાછા અમેરિકા જતા રહ્યા. અમેરિકા ગયા પછી એને 6 મહિના પછી પાછો એ જ દુખાવો ઉપડ્યો એટલે સહન થાય નહીં એવો. એટલે કે હવે ભારત પહોંચવું બહુ અઘરું છે. અહીંયા કોઈ અમેરિકાના ડૉક્ટરને બતાવી, એટલે અમેરિકાના ડૉક્ટર મોટી હોસ્પિટલમાં ગયા. ત્યાં એને બતાવ્યું કે ભાઈ તમને જે પેટમાં દુખ્યું છે ને એનું ઓપરેશન તો થયું જ નથી, બાજુમાં શીરો મારીને ટાંકા ખાલી લઈ લીધા. અને ફી કેટલી લીધી હતી? 5 લાખ રૂપિયા. કોઈને? વડોદરાના જે ડૉક્ટર છે ને એણે 5 લાખ ફી લીધી હતી. અને આવી રીતે અહીંયા અમેરિકાની અંદર આ બધા રિપોર્ટ તૈયાર કર્યા કે ભાઈ તમારું ઓપરેશન આમાં કાંઈ 6 મહિના પહેલાં કોઈએ કર્યું નથી. આ તો શીરો એ કે શીરી અને ટાંકા લઈ લીધા છે, એમાં બીજું કાંઈ કર્યું નથી. ઓલો ભાઈ વિચાર કરે છે કે હવે 5 લાખ રૂપિયા મેં એને આપ્યા છે, એટલે કાં તો કે એના ઉપર ત્યાં જાઓ અને કાં તો ક્લેમ કરું અને કાં તો જાહેરાત કહું કે આવા હરામખોરો ડૉક્ટરો પણ ભારતની અંદર. એટલે એ તો બધી ફાઇલ ને કાગળિયા ન્યાના ડૉક્ટરનો લઈને અહીં ગામડે આવ્યો. ગામડેથી ભરૂચ ગયો ને ભરૂચથી પાછો વડોદરા ગયો. વડોદરા હોસ્પિટલમાં જઈને કે સાહેબ તમે 6 મહિના પહેલાં મારું જે ઓપરેશન કર્યું હતું ને એમાં તમે ઓપરેશન કર્યું નથી અને એની આ બધી સાબિતી છે, બરાબર. એ કાગળિયા એણે જોઈએ કે વાત ખરી હાળી. તો હવે શું કરવાનું? ફસાઈ ગયો. કારણ કે એને જ ખબર હતી ખાલી શીરો પાડીને ટાંકા જ લીધા છે, એટલે મૂંઝાણો. એ કે હું જો કાલ સવારે એ કે મીડિયાની અંદર આપવાનો છું અને મારા 5 લાખ રૂપિયા તમે પાછા આપી જોઈએ. એટલે કે 5 નહીં પણ હું તને 3 આપું છું, પણ કોઈ જગ્યાએ મીડિયામાં કાંઈ મારી વાત કરતો પણ નામ વગરનું આખું આવ્યું હતું આખું પેપરમાં, બરાબર. અને એ 3 લાખ રૂપિયા લઈ અને એ કે તમે જેણે ભલામણ કરી હતી ને ત્યાંથી બાકીના પૈસા તમે ત્યાંથી લઈ લેજો. એટલે એ ભાઈ પાછો આવ્યો ભરૂચ આવીને એમ કહે છે કે ભાઈ આ 6 મહિના પહેલાં તમે ભલામણ કરીને જે મોકલો એણે તો ખાલી પેટ સીરીને ટાંકા જ લીધા છે, ઓપરેશન કર્યું નથી. અને મને મોકલવાના 1 લાખ રૂપિયા તમે લીધા છે, 5 લાખ એને લીધા, 1 લાખ તમને આપ્યો, બરાબર ને. એટલે તમે એ ફી આપો નકર હું તમારું. એણે 1 લાખ આપ્યા. તો કે બીજા તે ગામડામાંથી જે ડૉક્ટરને મોકલા છે ને 1 લાખ એની પાસે લેવાના. શું કે 1 લાખ તારે એની પાસેથી. આ બની ગયેલી ઘટના છે. એટલે અહીંયા શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે કોઈ સામાન્ય ડૉક્ટરની આવી ટ્રીટમેન્ટ સારો જે હોય, અનુભવી હોય, ઘણા બધાના ઓપરેશનો કરી ચૂક્યા હોય અને ઘણા બધા એને જાણતા હોય ને એવા સાથે ઓપરેશન કરી શકે. એકવાર ઓપરેશન કરી નાખ્યું પછી એને કોઈ દી રોગ થાય નહીં. એને પરમેનન્ટ સારવાર અને પરમેનન્ટ ઓપરેશન કહેવામાં આવે છે. શ્રેષ્ઠ ડૉક્ટર છે કારણ કે અર્જુનને પાંડવા નામ ધનંજય કહેવાનું છે. આ શ્રેષ્ઠ ડૉક્ટર એટલા માટે છે
અને તમે નથી કહેતા કે વિશ્વને ચલાવવાળી શક્તિ કહે છે. આ આપણે નથી કહેતા, પણ વિશ્વને ચલાવવાળી શક્તિ કહે છે કે પાંડવા નામ ધનંજય. પાંડવોની અંદર એ અર્જુન મારી વિભૂતિ છે. નહીતર પાંડવોની અંદર મોટા તો ધર્મરાજ હતા, ધર્મ ઉપર ચાલવાળા, નીતિ ઉપર ચાલવામાં, સત્ય બોલવા. તો એનું નામ અહીંયા ભગવાને ગીતામાં લીધું નહીં. પછી ભીમ શક્તિશાળી હતો, એનું નામ પણ લીધું નહીં. સહદેવ અને નકુળનું નામ ન લેતા અહીંયા ધનંજયનું નામ શા માટે લીધું? ધનંજય ભગવાનને એકદમ આત્યંતી પ્રિય અને આત્મી માણસ હતો. તેથી ભગવાન વિચાર કરે છે કે આનું ઓપરેશન તો મારે સારામાં સારું ઓપરેશન કરવું જોઈએ. તેથી ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે. અર્જુન ત્યારે થોડો ઊંઘી ગયો હતો. આગલા શ્લોકમાં આપણે જો કપિધ્વજ શબ્દ અહીંયા ભગવાને અર્જુન માટે વાપરેલો છે. એટલે કે આ બધા દુર્બુદ્ધિના છે, તેના ડાચા જોઈ લઉં. આવા શબ્દો અર્જુને કૌરવ માટે વાપરેલા છે. હું તેમને જોઈ લઈશ. કૌરવનું હિત કરવા માટે કોણ કોણ આવ્યા છે. ભક્તે આવી ભાષા વાપરવી જોઈએ નહીં, પણ અહીં તો ગમે તેવી ભાષા અહીંયા વાપરવા લાગ્યો છે. એટલે ભગવાન વિચાર કરે છે કે આના મનની અંદર મોટો રોગ આવી ગયો છે. આ રોગ તો નિર્મૂળ મારે કરવો જોઈએ. ભગવાન પણ વિચાર કરે છે. ક્ષણે ક્ષણની જાગૃતિ, સાવધાનતા રાખવા માટે, સખા માટે, ભક્ત માટે હોવી જોઈએ. અર્જુનની અંદર સૂક્ષ્મ આ અહંકાર ઘૂસી ગયો છે. અહંકારથી બચવા માટે શાસ્ત્રોમાં ખાસ ઉપદેશ છે. ગૌરવ વગર કામ ન થાય અને નમ્રતા વગર યશ ન મળે. સવારની પ્રાર્થના અને સાંજની પ્રાર્થના આપણે જે કરી છે એ આપણે આ સૂચન કરે છે. એમ કે અર્જુનને પણ સૂક્ષ્મ અહંકાર આવી ગયો હતો. આ ડાચા મારે જોવા છે. કેવા? આ યુદ્ધની અંદર કૌરવ પક્ષમાં રહી અને મારી સામે યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા છે, એના ડાચા મારે જોવા. આ સૂક્ષ્મ અહંકાર કહેવાય. ડાચા જોવા છે. તે સમજે છે શું પાછો અર્જુન કે એ બધા મારી સામે લડવા માટે આવ્યા છે, એ બધા સમજે છે હું દુર્બુદ્ધિવાળા દુર્યોધનનું ભલું કરવા માટે જે લોકો આવ્યા છે એને બધાને હું ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં ખલાસ. આવો અહીંયા અહંકાર ભગવાન કે અર્જુનના મનની અંદર આવી ગયો છે. બધી વાત હોય તો પણ અર્જુન જેવા ભક્ત માટે આ વાત શોભે નહીં. અર્જુનના મોઢામાંથી આવા શબ્દો શોભે નહીં. બીજા ભલે ગમે તેવી વાતો કરે, પણ અર્જુન જેવા ભક્ત માટે આવા શબ્દ ન શોભે. તેથી ભગવાન સમજે છે કે આનું મારે ઓપરેશન કરવાનું છે. બંને સેનાઓની વચ્ચે વર્ત ઊભો રાખ્યો. ભગવાને એક કામ કર્યું અને તે એટલે પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે આવીને ઊભો રાખી. તું કહેતો હતો ને કે ડાચા મારે બધાના જોવા છે. આ ડાચા નથી, આ બધા કેવા છે? મુખારવિંદ, નમસ્કાર કરવા જેવા, પગે લાગવા જેવા. એવા પણ કૌરવ પક્ષની અંદર આ બે મહારથીઓ તારી સામે ઊભા. એમ કરી અને ભગવાને રથ થતા ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે ઊભો રાખી દીધો. બધા રાજાઓને ભગવાને અર્જુનને બતાવ્યા, પણ ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખ હતા. બધા રાજાઓને દેખાવ્યા, પણ આ શ્લોકની અંદર શું કહે છે? ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખ હતા. બધા રાજાઓની અંદર પ્રમુખ કોણ હતા? ભીષ્મ અને દ્રોણ. તેથી અહીંયા રથ ત્યાં ઊભો રાખી દે છે. આ બધા રાજાઓને ભગવાને અર્જુનને બતાવ્યા, પણ ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખ, તેમની સામે જ ભગવાને રથ ઊભો રાખ્યો. આ ભગવાનની એક ટ્રીક છે, આ ભગવાનની એક હોશિયારી છે. અર્જુન બોલ્યો તો કે મારી સામે લડનાર કોણ કોણ છે તેના મારે ડાચા જોવા છે. આમ આગલા શ્લોકમાં એને સંબોધન કર્યું છે. એનો જવાબ ભગવાન અત્યારે આ શ્લોકમાં આપે છે. 24 શ્લોકમાં બોલ્યો તો 23મા શ્લોકમાં કે મારે એના બધા ડાચા જોવા છે. 25મા શ્લોકમાં ભગવાને યાદ રાખ્યું કે 23 શ્લોકમાં આ ભાઈ શું બોલ્યા હતા, એનો જવાબ અત્યારે 25ના શ્લોકની અંદર પ્રથમ લીટીની અંદર જ અહીંયા આપી દે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડાચાને બદલે મુખારવિંદ બતાવે છે. હું કૌરવ સેનામાં જે ડાચાઓ હતા એની જગ્યાએ શું બતાવે છે? મુખારવિંદ બતાવે છે. જો આવી જા મેદાનમાં, ચાલ. અર્જુનને કહે છે ચાલ આવી જા મેદાનમાં. તું એમ કહેતો હતો ને આ બધાના દુર્બુદ્ધિના ડાચા મારે જોવા છે કે મારી સામે કોણ કોણ યુદ્ધ કરવા માટે. ભગવાન કહે છે આ ડાચા નથી, આ બધા મુખારવિંદ. આવી જા નીચે અને જો આ ડાચા છે કે મુખારવિંદ, એમ ભગવાન અત્યારે કહે છે. અર્જુનનો અહંકાર ભીષ્મ દ્રોણને જોઈને ખલાસ થયો. તે ડાચા નથી પણ મુખાર. ભગવાનને આ જ કરવાનું હતું કે આ મોટો અહમ
મોટો અહીંયા જેને જે અહંકાર ઈગો જે આવી ગયો છે ને એ મારે એનો ખલાસ કરવાનો છે. તેથી ડાચાને બદલે અહીંયા ભગવાન અહીંયા જ્યાં મુખારવિંદ છે ત્યાં રથ લઈને આવીને ઊભો રાખી દીધો છે. એમ કે કેટલો સૂક્ષ્મ ફરક છે. ડાચા નથી, પ્રાતસ્મરણીય લોકો છે, વંદનીય લોકો છે, તેની સામે અહીંયા ભગવાને રથ ઊભો રાખ્યો. તે સામે રહી ગયા એટલું છે, સામે પક્ષે રહી ગયા એટલું છે. બાકી પાંડવાના ધનંજય જે હું બોલ્યો છું ને એમાં વિજય અપાવવામાં આ બેનો મોટો ફાળો આશીર્વાદ આપીને કરતા રહેલા છે. એટલે ભલે કૌરવ પક્ષમાં વયા ગયા અથવા એને કોઈ કારણોસર એમાં રહેવું પડ્યું છે, પણ એનો હંમેશા તમારો જ વિજય થાય ને એવા કાયમ માટે આ બે મહાપુરુષો તમને આશીર્વાદ આપતા રહેલા છે. એમ કે છે તે સામે રહી ગયા એટલું જ છે. અર્જુન ધ્રુજી ગયો. હું આ બેને જોઈને જે પેલા આ દાચા જોવા છે, દુર્બુદ્ધોને જોવા છે, આવા એ બધું ધ્રુજી ગયો. અર્જુનના મનમાંથી આ કચરો સાફ થવો જોઈએ. ભગવાનને આજ્ઞા પાળી અને રથ ગમે ત્યાં ઊભો ન રાખતા ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે આ રથ ઊભો રાખી દીધો. અર્જુનના મનનો કચરો સાફ થવો જોઈએ. આપણો કચરો કોઈને ખબર પડે કે ન પડે પણ ભગવાનને ખબર પડ્યા વગર રહેતી નથી. ભગવાનનું શરણ એકવાર લઈ લીધું, ભગવાનના ભક્ત બની ગયા પછી કચરો સાફ કરવાની જવાબદારી ભગવાનની હોય છે. ભગવાનનો ભક્ત અર્જુન બની ગયો એટલે અર્જુનની જવાબદારી ભગવાનની પોતાની છે. એટલે જ જ્ઞાનીઓનું પતન થાય છે, ભક્તોનું ક્યારેય પતન થતું. મોટા જ્ઞાનીઓનું પતન થાય. વિશ્વામિત્ર જેવા પણ મેનકામાં ઘણીવાર આવા જ્ઞાની લોકો હોય ને એ પણ એનું પતન ઘણીવાર થઈ જાય છે. બરોબર ને? આવી રીતના ઘણા બધા લોકો જ્ઞાનીનું પતન થાય છે પણ ભક્તનું પતન ક્યારેય થતું નથી. શું કહેવાય, બિલાડી અને વાંદરી જેવી વાત છે. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા ને, વાંદરી છે એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે અને બિલાડી છે એ ભક્તનું પ્રતીક છે. પડી જાય તો કે ભૂલ મારી છે. મીંદડીના મોઢામાંથી એનું બચ્ચું પડી ગયું તો એને પંપાળીને બિલાડીની આંખની અંદર આંસુ આવી જાય છે કે મારી ભૂલની હિસાબે મારું બચ્ચું પડી ગયું. આ ભક્તની ભૂમિ છે, ભક્તિની ભૂમિ છે. અને જ્ઞાનની ભૂમિકા કઈ છે? વાંદરીની. વાંદરીના પેટ ઉપરથી બચ્ચું સટકી જાય, એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ કૂદે ને પડી જાય તો બે લાપટ મારીને કહેશે કે સાલા ધ્યાન કેમ ન રાખ્યું. એટલે જ્ઞાનનો માર્ગ આ છે અને ભક્તિનો માર્ગ આ છે. જ્ઞાનનો માર્ગ કડક છે, ભૂલ થાય તો ભગવાન બે ઝાપટ મારી ગયા, પણ ભક્તિ માર્ગમાં ભૂલ થાય તો ભગવાનની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. અહીંયા ભગવાનનો ભક્ત અર્જુન બની ગયો છે. તેથી થોડો ઘણો સૂક્ષ્મ અહંકાર ભગવાન અર્જુનની અંદર જોવે છે. ભગવાનની આંખમાં આંસુ છે કે આનો અહંકાર કોઈ રીતે મારે દૂર કરી અને એને મારે મહાત્મા બનાવવાનો છે. બહુ સરસ વાતો લખી છે. અર્જુનના મનમાં આવેલો નાનકડો અહંકાર આ લોકોને ડાચા જોવા કોણ લડવા આવ્યા છે, દુર્બુદ્ધિના લોકો છે, દુર્યોધનનું ભલું કરા, આ બધું જે બોલ્યો તો બબડાટ જે કર્યો હતો ને એ બબડાટ અહીંયા જોવા માટે લાવ્યો કે તું જે બબડાટ કર્યો હતો એ બબડાટ બરોબર નથી. આ તો પૂજવા જેવા, નમસ્કાર કરવા જેવા, આદર કરવા જેવા આ કૌરવ પક્ષમાં બે મહાત્માઓ છે. એમ કરીને દ્રોણ લખ્યું ને, ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખત સર્વે સ્વમહિક્ષિતામ. અહીંયા મહી એટલે દુનિયાના પૃથ્વીના જે રાજાઓ છે એની અંદર અહીંયા અગ્રસ્થાન, મુખ્ય પ્રમુખ સ્થાન જો હોય તો આ બે મહાપુરુષોનું છે. અને એની સામે ભગવાને રથ ઊભો રાખી દીધો અને અર્જુનનું ઓપરેશન કરવાની શરૂઆત કરી દીધી કે થોડો ઘણો અહંકાર મારા ભક્તમાં પણ રહેવો જોઈએ નહીં. નાનામાં નાનો જો સૂક્ષ્મ અહંકાર હશે ને તો એ ભક્તિ માર્ગની અંદર અડચણ માણસને કરશે. તેથી આ મારા ભક્ત છે એની અંદર થોડોક અહંકાર આવ્યો છે, થોડોક અહમ આવ્યો છે અને હું જ આ બધાને મારી નાખીશ અને આ બધા ડાચાવાળાને આવો જે આવ્યું છે ને એ મારે ખલાસ કરવો પડશે. તેથી કહે છે કે આ બધો કચરો સાફ કરવો પડશે. પાર્થને કહે છે કે જો આ બધાને સામે ઊભા છે તે તું જોઈ લે. એટલે કે અચ્યુત, અહીંયા કીધું છે અચ્યુત શબ્દ વાપરો છે, નિષ્ઠાઓ દેખાડી છે, અહંકાર પણ દૂર કરવા માટે ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે લાવ્યા છે. એમ આ શ્લોકની અંદર વ્યાસે લખ્યું છે. અને ભગવાન અહીંયા બોલવાની શરૂઆત કરે છે કે તું હવે જોઈ લે કોણ છે. આ કુરુ નીતિને તું સારી રીતે ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી પ્રથમ જ શબ્દ અત્યારે મધ્ય ભાગમાં રથ ઊભો રાખ્યા પછી આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 25મા અધ્યાયથી ભગવાન બોલવાની શરૂઆત કરે છે
કે તું કહેતો હતો કે આવા ડાચા મારે જોવા નથી. તું આ કુરુનીતિને જોઈ લે અને એની અંદર પૂજવા લાયક, વંદન કરવા લાયક, નમસ્કાર કરવા લાયક એના પગનું તીર્થ લઈને પવિત્ર થવા માટેના આ પવિત્ર ચહેરાઓ છે. તું એમ કહેતો હતો કે આ ડાચા બધાય દુર્યોધનની અહીંયા શું કહેવાય યુદ્ધમાં બધાય ભેગા, બધા એવા નથી. એમ કરી અને અર્જુનનો અહંકાર ઓછો કરવા માટે ભગવાન અહીંયા તર્ક વાપરીને એનો અહીંયા કોની સામે ઊભા રાખી ગયા છે? ભીષ્મની સામે. પછી જે યુદ્ધ જે શરૂ થાય છે ને એ અહીંયા 26મા શ્લોકથી શરૂઆત કરી છે. મોટું ઓપરેશન લાંબો સમય સુધી હાલવાનું છે. એટલે આપણે 26મા શ્લોકમાં અહીં ભગવાન કેવી રીતનું ઓપરેશન કરે છે, અર્જુનના મનમાં કઈ આવી રીતની મોહ ઉત્પન્ન થયો છે અને મોહના કારણે કેવી રીતનો સ્ખલન થયો છે, કેવી રીતનો પડી ગયો છે, કેવી રીતનો પાછો ભાગ્યો છે, એ બધી વાતો અહીંયા 26મા શ્લોકથી શરૂઆત 26થી 30 શ્લોકની અંદર અહીંયા હળવો શોટ આપવાનું કરે છે કે આ 5 શ્લોકથી જો આના મનમાં જો સુધારો થઈ જાય તો આગળ મારે કાંઈ શોટ આપવાની જરૂર નથી. લાઈન ઉપર જો આવી જતો હોય ને તો વધારે કાંઈ સારવારની જરૂર નથી. એમ પ્રથમ શોટ અહીં 26મા શ્લોકથી આપે છે. એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે આવશે ત્યારે